Okay, good afternoon, my dear students. Today, anyhow, our practical portion is completed, and we plan to revise for your semester and examinations. Today and tomorrow, we are going to revise. We are going to revise your theoretical syllabus, theory part. Okay, and from Monday onwards, we are going to take your second semester classes. Today and tomorrow, we are going to revise your theory syllabus. Okay, as the practical syllabus is over, we'll revise your important topics in your theory syllabus today as well as tomorrow. And from Monday, we are going to start second semester syllabus as per the instruction of university. Okay. So for 8 members were joined, nine members were joined. Okay, you should be punctual to the classes. Exactly, you should join the class by 2 o'clock. 2 o'clock, you have to all the students must join to the class. And today I am going to explain about an important topic known as free electron theory. Most probably, this is one of the topmost question for your semester and examination. As I saw that question in many years in the university exam papers. Okay, therefore I decided to revise the total topic of theories of bonding in metals today. Satish, am I audible? సార్ మీరు కనిపించడం లేదు సార్. Okay, is my voice clear to you? వాయిస్ క్లియర్ గా కనబడుతుంది సార్ మీరు. Okay. Then. Tarun, is my voice clear? Okay. We should not waste more time. We will proceed to our topic. Meanwhile, okay, now 11 participants were joined to the class. Okay, meanwhile, few more 8 to 9 members will join to our class. Okay, and you inform to your friends the online attendance for the online chemistry class and all the classes is very important. It is compulsory. You should maintain minimum 90% attendance. Then only you are eligible to pay fees for university exam. Okay, for university exam you have to pay fees in online. Therefore, we will link this attendance of online classes with the university examination fee link. Therefore, those students who are not having attendance, it will not allow you to pay the exam fees. Therefore, be careful and also inform to all your friends. ఎవరైతే మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో మీ వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. మొబైల్స్ లేనప్పుడు వీలైన కాడికి కుదిరినంతలో ఒక మంచి మొబైల్ తీసుకోమనండి. వాళ్ళ బడ్జెట్ లో వచ్చేటువంటి మంచి మొబైల్ తీసుకోమనండి. మన క్లాసెస్ వినడానికి సరిపోయే మొబైల్ తీసుకోమనండి. మన మొబైల్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా 2-3 మెంబర్స్ అటెండ్ అవ్వట్లేదు. కొంతమంది క్లాసెస్ ఆల్టర్నేట్ డేస్ లో అటెండ్ అవ్వడము, ఇర్రెగ్యులర్ అటెండ్ అవ్వడం అట్లాంటివి చేస్తున్నారు. వాటిని we made calls to them. వాళ్ళ కాల్స్ కూడా తీసుకున్నాం. ఎందుకు రావట్లేదు, కొంతమంది కోవిడ్ వచ్చిందని చెప్తున్నారు, కొంతమందికి నెట్వర్క్ సమస్యలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఎవ్రీవేర్. బట్ ట్రై టు అటెండ్ టు ది మాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ ఫర్ ఆల్ ద క్లాసెస్. ఉంటాయి సమస్యలు అందరికీ ఉంటాయి, కాకపోతే మాక్సిమం క్లాసెస్ కి మాక్సిమం టైం యూటిలిటీకి యూ ట్రై. నౌ యూ సీ 12 members జాయిన్, అగైన్ 2 members లెఫ్ట్. ఇట్లా ఉండకూడదు. 2 members జాయిన్ అవ్వడం, మళ్ళీ ఒకరు పోవడం, ఒకరు వస్తూ ఉండడం. That may be due to the internet issues in your respective villages. అలా మీ విలేజ్ లో ఇంటర్నెట్ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు అలా యాడ్ అవుతుంటారు, వెళ్తూ ఉంటారు. ట్రై టు గో అండ్ సిట్ ఇన్ some places where you will get some good connectivity. విలేజ్ లో ఏ ప్రాంతంలో అయితే మంచిగా గుడ్ నెట్వర్క్ వస్తుంది అనుకుంటే మీకు అనిపిస్తుందో ఆ ప్లేస్ కి క్లాస్ టైం అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి అనమాట మ్యాక్సిమం. ఓకే, అండ్ ట్రై టు ఇన్ఫార్మ్ టు ఆల్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి చెప్పండి ఖచ్చితంగా అన్ని ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కి అటెండ్ అవ్వాలి.
Okay, try to use maximum to extent. మీకున్న ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ని మాక్సిమం ఎక్స్టెంట్ కి యూస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ whenever we are giving the assignments, try to the assignments within 1 or 2 days and revert back that assignments to teachment tab ద్వారా మీకు ఇచ్చినటువంటి అసైన్మెంట్స్ ని మాకు తిరిగి మీరు సబ్మిట్ చేశారంటే we will evaluate it ఆన్లైన్. టీచ్మెంట్ ద్వారానే మేము ఆన్లైన్ ఎవాల్యుయేట్ చేసి we will post the marks also through the teachment app itself. అక్కడే మీకు తెలిసిపోతుంది ఎంతమంది సబ్మిట్ చేస్తున్నారు, ఎంతమంది సబ్మిట్ చేయలేదు, everything we will understand. Okay, based on that we are going to give your internal marks also. Okay, కాబట్టి ఇవన్నీ క్రైటీరియాని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని try to attend for more number of classes. Okay, మరి హెల్త్ గ్రౌండ్స్ పర్మిట్ చేయలేదు అన్నప్పుడు వాళ్ళకు ఓకే ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వచ్చు, కానీ రిమైనింగ్ ఏ గ్రౌండ్స్ మీద కానీ ఎగ్జామ్స్ ఇవ్వడానికి కుదరదండి. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు బీ కాషియస్ అండ్ అటెండ్ ఆల్ ద క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ without fail. Okay, this is very very important. Am I audible? Can I start the class? Am I audible? Yes, sir. Okay. Now I am going to present my screen. Okay. Okay, is the screen visible to you? Is screen visible to you or not? Yes, sir. కనపడుతుందండి స్క్రీన్? కనిపిస్తా ఉంది సార్. Okay, let us start our topic, that is theories of bonding in metals. I am going to explain what is a metal and what are the properties of metals initially. Later I will explain to our main important topic, that is free electron theory of metals, and finally I will discuss about the few characteristic properties of metals. You can see this is the modern periodic table. This is the modern periodic table, and you see here the metal, all the elements which are in purple color are metals. You can see this is S block. This is S block. S block. This is nothing but P block. This one is D block. And 28 elements comes under F block that were isolated from our original periodic table. If you choose these 2 groups comes under S block, and these 6 groups comes under P block, and these 10 groups comes under D block. If you compare this S, D, P block, majority of the elements are metals. Majority of the elements are metals. You see the elements which are in a dark purple color, they are all metals. They are all metals. And this, you know, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, they are noble gases. Okay, and the elements which I am going to take are non-metals. Carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, sulfur, phosphorus, selenium. Okay, these are non-metals, and most of the remaining elements are metalloids. Remaining elements are metalloids. But what I mean to say is, total periodic table of 118 elements, about, or we can say more than 90 elements are about 90 elements are metals. అంటే మనకు ఉన్నటువంటి పీరియాడిక్ టేబుల్లో మెటల్స్ ఈస్ ప్లేయింగ్ ఎ వైటల్ రోల్. మెజారిటీ ప్లేసెస్ అనేది
మెటల్స్ ఆక్యుపై చేస్తుంది అనమాట. అంటే అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉందన్నమాట. మోర్ దెన్ 90 ఆర్ మెటల్స్. అటువంటి మెటల్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మెటల్స్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ మెటల్స్, మెటల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, మెటాలిక్ బాండ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి. లెట్ us see one by one. Metals in our daily life. The first used metal by man is copper. We know that bronze age అని చెప్పి, stone age అని చెప్పి చెప్తుంటారు. ఓకే, the first used metal by man is copper. మనిషి మొట్టమొదట ఉపయోగించినటువంటి లోహం ఏదంటే కాపర్, రాగి. అండ్ మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ మెటల్ బై మ్యాన్ ఈజ్ ఐరన్. అన్ని మెటల్స్ లోకి, నాకు మీకు చూపించినటువంటి అన్ని మెటల్స్ లోకి మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ మెటల్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఐరన్, Fe. ఐరన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టీల్, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఫార్మ్ లో మనకు ఇప్పుడు మనకి ఈ మెడిసిన్ ఫీల్డ్ లో సర్జరీస్ చేయడానికి ఉపయోగించే యుటెన్సిల్స్ అన్నిట్లో స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. ఓకే, కుకింగ్ యుటెన్సిల్స్ అన్ని మనం స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ తో తయారు చేసుకుంటాం. అండ్ మెయిన్లీ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్, ఇల్లు కట్టడానికి, బ్రిడ్జెస్ కట్టడానికి, ఇవన్నిటికి, ఈవెన్ మన పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కట్టడానికి, ఇవన్నిటికి టన్స్ ఆఫ్ స్టీల్ అవసరం. స్టీల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ an alloy of iron and carbon. ఐరన్ మెజారిటీ పార్ట్ ఉంటుంది, దాంట్లో కొద్దిగా కార్బన్ మిక్స్ చేస్తే దాన్ని అల్లాయ్ అంటారు. అల్లాయ్ ఈస్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ ఏ మెటల్ అండ్ నాన్ మెటల్. ఒక మెటల్ అంతకంటే ఎక్కువ మెటల్స్ ఉండి ఏదైనా ఒక నాన్ మెటల్స్ తోటి అలా మిక్స్ చేస్తే ఏర్పడేటువంటి మిశ్రమాన్ని మిశ్రమ లోహం అంటారు తెలుగులో అయితే. ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అల్లాయ్. అల్లాయ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ మెటల్స్. Sometimes it may contain a non-metal also. As I given an example in the case of steel, iron is mixed with carbon. Iron అనేది మెటల్ అవుతుంది, కార్బన్ అనేది నాన్ మెటల్ అవుతుంది. చూడండి, ఐరన్, ప్యూర్ ఐరన్ ని కార్బన్ కనుక యాడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ స్టీల్. ఫర్ ప్యూర్ ఐరన్, if you mix with the nickel, chromium and carbon, you will get stainless steel. చూడండి ఎంత క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ లో ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది చూడండి. ప్యూర్ ఐరన్ ఎలా ఉంటుంది, తర్వాత ఐరన్ కి కార్బన్ కలిపి స్టీల్ అవుతుంది. అదే ఐరన్ కి కార్బన్ కలిపి దాంతో ఇంకా స్మాల్ క్వాంటిటీస్ లో కనుక నికల్, క్రోమియం కనుక అటువంటి కలిపినప్పుడు, మ్యాంగనీస్ ఇట్లాంటి కలిపినప్పుడు యూ విల్ గెట్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్. టోటల్ ద ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ ద కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ విల్ చేంజ్ అండ్ అల్లాయింగ్. ఈ విధంగా మెటల్స్ మిక్స్ చేయడాన్ని అల్లాయింగ్ అంటారు అనమాట. కాబట్టి మనం మెటల్స్ డే టు డే లైఫ్ లో వాడటం ఒక మెయిన్ యూస్ ఏంటంటే మెటల్స్ కెన్ ఈజీలీ ఫార్మ్స్ అల్లాయిస్ ఏర్పడుతుంది అనమాట మెటల్స్ ఈజీగా. బట్ నాన్ మెటల్స్ అనేది ఒక నాన్ మెటల్ ఇంకో నాన్ మెటల్ తో అల్లాయ్ చేయలేదు. మెటల్ ఇంకో మెటల్ తో మిక్స్ చేసి అల్లాయ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము వాట్ యు యూజ్ బ్రాంజ్ మెటల్. బ్రాంజ్ ఈజ్ అల్లాయ్ ఆఫ్ కాపర్. కాపర్ కి మనము వేరే ఎలిమెంట్ తోటి మిక్స్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, ఈవెన్ ద గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ విచ్ వీఆర్ యూజింగ్, ఓకే, గోల్డ్ జ్యువెలరీ, గోల్డ్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ కాపర్. ఓకే, 916 gold, which stands for 91.6% gold, and remaining 8.4% is mixed with copper. ఓకే, ద జ్యువెలరీ అంటే మనం వాడేటువంటి బంగారు నగలు అనేవి కూడా ఒక అల్లాయికి ఎగ్జాంపుల్స్. అలా మనం వాడేటువంటి బ్రాంజ్, ఇత్తడి, ఓకే, బ్రాంజ్ కావచ్చు, బ్రాస్ కావచ్చు. బ్రాస్ యుటెన్సిల్స్, బ్రాంజ్ యుటెన్సిల్స్ మన ఇంట్లో వాడుతుంటాం, పూజా సామాగ్రిలో వాడుతుంటాం. దే ఆర్ ఆల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ కాపర్ అల్లాయిస్. కాపర్ కి మనం జనరల్ గా ఈ జింక్ కానీ టిన్ కానీ కలిపి చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇటువంటి బ్రాస్ అండ్ బ్రాంజ్ అల్లాయిస్. అట్లా మెటల్స్ ప్లేస్ ఏ కీ రోల్. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెటల్స్ ఇంకెక్కడ వాడతారంటే దే ఆర్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ పార్ట్స్ చేయడంలో కూడా చాలా యూస్ అవుతుంది. కరెంట్ వైర్స్, ఓకే, మన కరెంట్ క్యారీ చేసేటువంటి అల్యూమినియం వైర్స్, మెయిన్ పవర్ స్టేషన్ లో ఉన్నటువంటి అల్యూమినియం వైర్స్ నుంచి మనకి పవర్ వస్తుంది. అల్యూమినియం ఈజ్ నథింగ్ బట్ మెటల్. ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు ప్రీషియస్ మెటల్స్ అనేటువంటి గోల్డ్, సిల్వర్, ప్లాటినం, కాపర్ అనేది కూడా మనకు జ్యువెలరీలు యూస్ చేస్తారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది మెషిన్స్, ఆటోమొబైల్స్ అనేవి మనకు ఐరన్, అల్యూమినియం తో తయారై ఉంటుంది. ఈవెన్ యూజ్ అల్యూమినియం అలాయిస్ అండ్ మెగ్నీషియం అలాయిస్ ఇన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ ఏరోప్లేన్ పార్ట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇటువంటి వాటిని వాడతారు. ఎందుకంటే బికాస్ అల్యూమినియం ఇస్ ద లైటెస్ట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సెల్ఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ మెటల్. అల్యూమినియం అనేది ఎన్ని రోజులైనా అది కరోజన్ కి గురి కానటువంటి మెటల్ అని ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు if you keep iron after some days in the presence of oxygen and moisture, it may get rusted. అది తుప్పు పట్టిపోతుంది ఐరన్ అనేది. కానీ అల్యూమినియం అనేది చూడండి, మనం పుట్టక ముందు ఎప్పుడో ఈ మెయిన్ కరెంట్ వైర్స్, మెయిన్ పవర్ సప్లై వైర్స్ వేసి ఉంటారు అల్యూమినియం వైర్స్. ఈవెన్ టుడే ఇట్ ఈస్ గుడ్, వర్కింగ్ ఇన్ గుడ్ కండిషన్. ఈవెన్ ఈ రోజు కూడా తుప్పు పట్టట్లేదు. ఏం కారణం అంటే బికాస్ అల్యూమినియం ఈస్ ఏ సెల్ఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ మెటల్ అంటారు. ఎందుకు అంటే అల్యూమినియం పైన కొన్నప్పుడు, మన ఇంట్లో అల్యూమినియం పాత్రలు కొన్నప్పుడు కూడా తలతల మెరుస్తూ ఉంటుంది. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ లస్చర్ అంటే ఆ షైనింగ్ ప్రాపర్టీ తగ్గిపోతుంది. ఏమవుతుందంటే అప్పుడు
అల్యూమినియం పైన ఒక సెల్ఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ లేయర్ అనేది ఒకటి ఏర్పడిపోతుంది. దట్ లేయర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్. అల్యూమినియం పైన పొరలో అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ అనే లేయర్ ఏర్పడిపోయి లోపలంతా అల్యూమినియం భద్రంగా ఉంటుంది. పైన అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ అనేది లేయర్ ఏర్పడిపోవడం వల్ల మనకు షైనీనెస్ తగ్గుతుంది. కానీ అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ అనేది లోపల ఉన్నటువంటి మిగతా అల్యూమినియం ని కరోజన్ కాకుండా అంటే తుప్పు పట్టకుండా చూస్తుంది అనమాట. దట్స్ వై అల్యూమినియం ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ఎ సెల్ఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ మెటల్. కాబట్టి ఇంకా మన ఫార్మింగ్ ఉపయోగపడేటువంటి మినీ టూల్స్ లో మనము మెటల్స్ వాడతాము. మన కుకింగ్ యూటెన్సిల్స్ అన్ని కూడా మోస్ట్ ప్రాబ్లీ మన ఇంట్లో వాడే కుక్కర్స్ కానీ ఇటువంటివన్నీ కూడా అల్యూమినియం తో తయారు చేయబడి ఉంటుంది. ఇంకా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ యూటెన్సిల్స్ వాడతాం. దట్స్ వై మెటల్స్ ప్లేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ కీ రోల్ ఇన్ ద డైలీ లైఫ్ అని చెప్పొచ్చు. లేకపోతే ఇంకా సింపుల్ గా మెటల్స్ ఆర్ ఉబిక్విటస్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ అని చెప్పొచ్చు. ఉబిక్విటస్ అనే వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎవ్రీవేర్ ప్రెసెంట్ అని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ ఉన్నాడు అక్కడ లేదని చెప్తారు కదా. ఆ విధంగా మెటల్స్ ఇక్కడ ఉపయోగిస్తారు అక్కడ ఉపయోగిస్తారు అని లేదు. మెటల్స్ వేర్ ఎవ్రీవేర్ యూజ్డ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. Then even copper, aluminum, just I discussed, it is used to make electrical wires to carry electricity. Okay, and aluminum is used to aluminum as well as its alloys. Aluminum and magnesium తో మిక్స్ చేసి మ్యాగ్నాలియం అనే alloy తయారు చేస్తారు. దాన్ని మన ఏరోప్లేన్ పార్ట్స్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు. అండ్ ఈవెన్ అల్యూమినియం ఫాయిల్స్ అనే మనకు అందరూ తెలుసు. ఫుడ్ స్టఫ్, మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ మన తినే టాబ్లెట్ షీట్ తీసుకున్నారంటే అందులో బాటమ్ పార్ట్ అల్యూమినియం ఫాయిల్ తో మనకు క్లోజ్ చేసి ఉంటారు అనమాట. మనం టాబ్లెట్ తీసుకోవాలంటే అల్యూమినియం ఫాయిల్ ద్వారా టాబ్లెట్ బయట తీయాలన్నమాట. దట్ అల్యూమినియం ఫాయిల్ విల్ బి యూజ్డ్ టు ప్రివెంట్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఇంటూ ద టాబ్లెట్. బయట నుంచి అట్మాస్ఫియర్ లోపలికి పోయి ఆ టాబ్లెట్ అనేది ఆక్సిడేషన్ చెందకుండా ఉండడానికి ప్లస్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, ఈవెన్ ఫుడ్ స్టఫ్ కూడా చెడిపోకుండా ఉండడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే అల్యూమినియం ఫాయిల్ తో కవర్ చేస్తాం అనమాట. అండ్ యాజ్ వెల్ as టు మెయింటైన్ ambient temperatures also we will use these aluminum foils. అండ్ మనం వాడే మెర్క్యూరీ అనేది మనము తెలుసు లిక్విడ్ మెటల్ అంటారు. మొత్తం మనకు మెటల్స్ చాలా ఉన్నా దాంట్లో లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉండే మెటల్స్ ఏది అంటే మెర్క్యూరీ అని చెప్తాము. ఇంకా కొన్ని మెటల్స్ చేయిలో పెడితే కరిగిపోయే మెటల్స్ ఉన్నాయి. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గ్యాలియం. ఆల్రెడీ మనం చూసినప్పుడే లిక్విడ్ గా ఉండే మెటల్ ఏదంటే మెర్క్యూరీ. దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ థర్మామీటర్స్. ఇంకా చూడడానికి సాలిడ్ గా ఉండి మన చేతి మీద పెట్టిన వెంటనే కరిగిపోయే మెటల్ అంటే గ్యాలియం. ఎందుకంటే మన బాడీ టెంపరేచర్ మించుగా 29-30 మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ గ్యాలియం అనేది దాన్ని మ్యాచ్ ఇవ్వబట్టి ఇప్పుడైతే కరిగిపోతుంది అనమాట గ్యాలియం అనేది. అదే 25 దగ్గర అయితే 25 దగ్గర అది సాలిడ్ గా ఉన్న 29 దగ్గర అలా కొంచెం లిటిల్ బిట్ కొంచెం టెంపరేచర్ పెంచినా కరిగిపోతుంది. అంటే మన చేతిలో ఉన్న వెయిట్ సరిపోతుంది అనమాట గ్యాలియం ని మెల్ట్ చేయడానికి. అలా డిఫరెంట్ పెక్యులర్ ప్రాపర్టీస్ తో ఉన్నాయన్నమాట మెటల్స్. ఇంకా మనం వాడేటువంటి మొబైల్స్ అన్నింటిలో కూడా చాలా వరకు మన బ్యాటరీస్ అవసరం. ఈ బ్యాటరీస్ తయారు చేయడానికి కూడా మన లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ అని చెప్పి మనం వింటూ ఉంటాం. ఈ లిథియం ప్లేస్ మేజర్ రోల్ ఇన్ అవర్ బ్యాటరీస్. ఒకప్పుడు బ్యాటరీస్ ఎక్కువ రోజులు వచ్చేది కాదు. ఇప్పుడు బ్యాటరీస్ బాగా మంచి లైఫ్ వస్తుందంటే ఈ లిథియం మెంబ్రెయిన్స్, లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ అనేది వచ్చినాయన్నమాట. ఇంకా చాలా వరకు సెల్స్ లో వాడేటువంటి ఎలక్ట్రోడ్స్ ఇవన్నీ కూడా కాపర్ జింక్ తోటి తయారు చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ మెనీ ఆఫ్ ది స్పేస్ సైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ మనకి ఇస్రో వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి చాలా స్పేస్ ప్రాజెక్ట్స్ కావచ్చు. దాంతో టైటానియం జిర్కోనియం అనేది చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నమాట. అందుకే దీని టైటానియం వండర్ మెటల్ అంటారు. దాని అప్లికేషన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ద టైటానియం ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ వండర్ మెటల్ అని చెప్తారు. Therefore, what I can say is metals అనేది మన డైలీ లైఫ్ లోనే కాదు, దే ఆల్సో ప్లేస్ ఎ కీ రోల్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఎందుకు అంటే హిమోగ్లోబిన్, వి నో దట్ హిమోగ్లోబిన్ అండ్ మయోగ్లోబిన్. హిమోగ్లోబిన్, ద సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది హిమోగ్లోబిన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫెర్రస్ అయాన్ Fe+2. ఈవెన్ ఇన్ మయోగ్లోబిన్ ఆల్సో మన బాడీ బ్లడ్ రెడ్ కలర్ లో ఉండడానికి కారణం ఏంటి అంటే హిమోగ్లోబిన్. మరి హిమోగ్లోబిన్ ఏమిటి ఉపయోగం ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ క్యారీస్ ఆక్సిజన్. హిమోగ్లోబిన్ కంటే తక్కువ అయితే అవర్ బాడీ డస్ నాట్ సప్లై కావాల్సినటువంటి ఆక్సిజన్ మనం బ్లడ్ ద్వారా మనకు అందదు అనమాట. Therefore, hemoglobin plays a key role in your health. కాబట్టి హిమోగ్లోబిన్ కంటెంట్ బాగుంటే ద హిమోగ్లోబిన్ క్యారీస్ ఆక్సిజన్ త్రూ బ్లడ్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ. కాబట్టి ఖచ్చితంగా అందరూ మనం చెక్ చేసుకోవాలి హిమోగ్లోబిన్ కంటెంట్ బాగుందా లేదు కూడా చూసుకుంటా ఉంటాం మనం రెగ్యులర్ గా అందరూ. కాబట్టి జనరల్ యూత్ ఏ సమస్య ఉంటుంది కానీ ఏజ్డ్ పీపుల్ లో ఇటువంటి హిమోగ్లోబిన్ డెఫిషియన్సీ అనేది సమస్య అనేది ఉంటుంది అనమాట. అటువంటి హిమోగ్లోబిన్ లో కూడా సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఇస్ ఐరన్. ఈవెన్ ది మయోగ్లోబిన్ అంటే మయోగ్లోబిన్ లో కూడా సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఐరన్. వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ ఐరన్. ఈవెన్ ఇఫ్ గో ఫర్ విటమిన్ B12 మనకు అందరికి తెలుసు. విటమిన్ B1 నుంచి B12 అనేది మనం అందరూ బి కాంప్లెక్స్ అంటా ఉంటాం. దాంట్లో B12 అనే ఒక విటమిన్ లో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఇస్ కోబాల్ట్ +3 ఫామ్ లో ఉంటుంది అనమాట. ఇంకా చాలా వరకు మన ట్రేస్ మెటల్స్ మన అమౌంట్ చాలా ట్రేస్ అంటే తక్కువ క్వాంటిటీస్ లో మన
బాడీ సెల్స్ లో కావచ్చు, ప్లాంట్ సెల్స్ లో కావచ్చు, అనిమల్ సెల్స్ లో కావచ్చు. దే ప్లే మెయిన్ రోల్ ఫర్ అవర్ న్యూట్రిషన్. అంటే మనకు పోషకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది చాలా వరకు మెటల్స్ దే యాక్ట్స్ యాస్ ఏ న్యూట్రిషన్ ఫర్ అవర్ ఫిజియోలాజికల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలంటే ఐరన్ కావచ్చు, తర్వాత జింక్ కావచ్చు, కాపర్ కావచ్చు, కోబాల్ట్, మాలిబ్డినం, manganese. These are very trace metals which are required for our body in day to day for a regular physiological process. Okay, and మనం వాడేటువంటి మెనీ టూల్స్ యూజ్డ్ ఇన్ మెడిసిన్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ మెటల్స్. ఈవెన్ ఇందాక మీరు చెప్పిన సర్జరీలో వాడేటువంటి మెటల్స్ అన్ని కూడా అలాయిస్ ఆఫ్ మెటల్స్ వాడతారు. హెన్స్ ది మెటల్స్ ప్లేస్ ఎ కీ రోల్ ఇన్ ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ ఆల్సో. ఓకే, ఆమ్ ఐ ఆడిబుల్? వినపడుతుందండి? ఆమ్ ఐ ఆడిబుల్ ఆర్ నాట్? సార్ వినపడుతుంది సార్. వినపడుతుందండి? వినపడుతుంది సార్. ఓకే. Then let us come towards the structure of metals. Hello, crystalline structure of metals ఎలా ఉంటుంది? We know that metals have crystalline structure but not amorphous structure. ఓకే, స్ఫటిక నిర్మాణం అని చెప్తారు. మెటల్స్ కన్నిటికి స్ఫటిక నిర్మాణం ఉంటుంది. మరి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అంటే లెట్ us see in detail here. Okay, the crystal lattice అంటారు. Crystal lattice is a three-dimensional representation of metal atoms arranged in a specific order. మీరు ఒక చిన్న ముక్క మెటల్స్ తీసుకుంటే, అంటే ఏదైనా ముక్క తీసుకోండి, ఇప్పుడు టేక్ ఐరన్ పీస్, ఒక చిన్న ఐరన్ ముక్క తీసుకుంటే అందులో ఇట్ కంటైన్స్ థౌజండ్స్ ఆర్ లాక్స్ ఆఫ్ ఐరన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ఆ 1000 and lakhs ఆఫ్ ఐరన్ ఆటమ్స్ ఎలా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది? దే ఆర్ అరేంజ్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్. మనం ఇర్రెగ్యులారిటీగా ఉంటాం. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ షుడ్ బి ఇన్ రెగ్యులర్ ఆర్డర్, బట్ మనం ఉంటాం కానీ అటువంటి ఆటమ్స్ చూడండి పర్టికులర్ ఒక పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ ఇన్ పర్టికులర్ రెగ్యులర్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. థౌజండ్స్ ఆఫ్ లాక్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నా కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పర్ఫెక్ట్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. దట్ త్రీ-డైమెన్షనల్ representation of metal atoms arranged in a specific order. అంటే ఏ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ అయ్యింది, ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఎలా అరేంజ్ అయ్యింది, వై యాక్సిస్ లో ఎలా అరేంజ్ అయ్యింది, జెడ్ యాక్సిస్ లో ఎలా అరేంజ్ అయ్యింది చెప్పడాన్ని మనం క్రిస్టల్ లాటిస్ అంటాం అనమాట. యూ కెన్ సే ద క్రిస్టల్ లాటిస్ ఇస్ ది జామెట్రికల్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ మెటల్ ఆటమ్స్ యాజ్ పాయింట్స్ ఇన్ స్పేస్. అంటే ఇందాక మీకు చూపించింది ఇక్కడ చూడండి, దిస్ టోటల్ క్రిస్టల్ లాటిస్, దీని మొత్తం క్రిస్టల్ లాటిస్ అంటారు అనమాట. అంటే చూడండి ద పిక్చర్ హౌ ద మెటల్ ఆటమ్స్ ఆర్ అరేంజ్. మెటల్ ఆటమ్స్ ఏ విధంగా అరేంజ్ అయ్యిందో చూడండి. See, these all are metal atoms of particular sequence lo arrange ayyindi. If you the smallest portion of the crystal lattice is called as unit cell anta. Ante ipudu chudandi idi mottam crystal lattice anukunte ee smallest part, ee edge part, that ee smallest part, or this smallest part, or any smallest part, ante cut cheskuntu pothe migile chinna part ni emantaru ante it is known as a unit cell. This is known as unit cell. Okay, metal forms lattices in సాలిడ్ స్టేట్. ఈ విధంగా సాలిడ్ స్టేట్ లో మాత్రమే ఈ విధంగా క్రిస్టల్ లాటిస్ ఫామ్ లో ఉంటుంది మెటల్స్, బట్ నాట్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్ అండ్ గ్యాసెస్ స్టేట్ బికాస్ దే విల్ బి ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు ఈ లిక్విడ్ స్టేట్ లోకి వెళ్తే మెటల్ ఆటమ్స్ ఒకదాని కూడా దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. గ్యాసెస్ స్టేట్ కి వెళ్తే మెటల్ వేపర్స్ తీసుకుంటే స్టిల్ ద మెటల్ ఆటమ్స్ విల్ బి వెరీ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. కాబట్టి ఈ సాలిడ్ స్టేట్ లో మాత్రమే ఈ మెటల్స్ అనేవి మనకు క్రిస్టల్ లాటిస్ ఏర్పడుతుంది. అండ్ ద స్మాలెస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ లాటిస్, మొత్తం క్రిస్టల్ లాటిస్ అనుకుంటే బోత్ ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ z axis లో తీసుకుంటే, ఓకే, this is, if you consider this is y axis and this is x axis and this is the z axis. Okay, all the three axis, three dimensional representation means three axis లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు అనేది త్రీ డైమెన్షనల్ గా మన ఆటమ్స్ ఎలా అరేంజ్ అయ్యింది ఒక స్పేస్ లో చెప్పడాన్ని మనం క్రిస్టల్ లాటిస్ అంటాం. ద స్మాలెస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ క్రిస్టల్ లాటిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యూనిట్ సెల్ అంటాం. ఇంకా ఇలా చెప్పొచ్చు, ఇఫ్ యు టేక్ బ్రిక్స్ ని కలుపుతూ పోతే యూ కెన్ బిల్డ్ ఏ బిల్డింగ్ ని బ్రేక్ చేస్తూ పోతే మనకు వచ్చిన ఇటుకరాయి ఉంటుంది. సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ హియర్ ఆల్సో. దేర్ఫోర్ యూనిట్ సెల్స్ ని యాడ్ చేస్తూ పోతే, కలుపుకుంటూ పోతే యూ విల్ గెట్ లాటిస్. ఆ లాటిస్ ని బ్రేక్ చేస్తూ పోతే మీకు యూనిట్ సెల్ వస్తుంది. అంటే ఒక చిన్న యూనిట్ సెల్ తీసుకున్నా అందులో ఆటమ్స్ అనేది పర్టికులర్ గా ఒక కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో, స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. మరి ఏ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ అయి ఉంటుంది, ఏ యూనిట్ సెల్ అని ఒకేలాగా అరేంజ్ అయి ఉంటుందా, లేదా మన పీరియడ్ టేబుల్ మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు యూ ఆర్ హ్యావింగ్ 90 మెటల్స్ అని చెప్పాను.
90 మెటల్స్ లోని యూనిట్ సెల్స్ ఒకేలాగా ఉంటుందా ఏంటి? విల్ సీ. See the most common crystal patterns in metals అంటే మీకు ఇందాక యూనిట్ సెల్స్ అని చెప్పాను, లేకపోతే లాటిస్ అని చెప్పాను కదా, ఇవి జనరల్ గా 4 టైప్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఒకటి సింపుల్ క్యూబిక్, కానీ జనరల్ గా ఆ ఫామ్ లో ఉండదు కాబట్టి అది నేను తీసుకోవట్లేదు, సింపుల్ క్యూబిక్ అంటారు. అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్, బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్, ఆర్ వి కెన్ సే ఇట్ యాస్ ఏ BCC, BCC అంటారు. నెక్స్ట్ ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్, ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ FCC, and hexagonal close pack, it is nothing but HCP structures. Okay, these are the three different forms of crystal lattice which we observe generally in case of metals. కాబట్టి మన మెటల్స్ జనరల్ గా ఈ 3 ఫార్మ్స్ లో అరేంజ్ చేస్తున్నాం. ఏ మెటల్ తీసుకున్నా అందులో కట్ చేస్తూ పోతే ఒక చిన్న పార్ట్ ని మనం ఏమంటామంటే యూ విల్ కాల్ ఇట్ యాస్ ఎ యూనిట్ సెల్. ఆ యూనిట్ సెల్ ఏ ఫామ్ లో అరేంజ్ అయి ఉంటుంది, ఏ ఫామ్ లో ఉంటుంది అంటే ఈ 3 ఫార్మ్స్ లో ఉంటుంది. వన్ ఈస్ బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్, ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ hexagonal close pack. And in detail we will discuss what are the unit cell structure, ఎలా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది మెటల్ ఆటమ్స్ ఒక్కొక్క దాంట్లోనే చూద్దాం. ఫస్ట్ యూ సీ ది సింపుల్ క్యూబిక్ అని చెప్పాను కదా, జనరల్లీ మెటల్స్ అనేవి జనరల్ గా ఈ సింపుల్ క్యూబిక్ ఫామ్ లో ఉంటది అనమాట. బికాస్ ఇక్కడ చూడండి సింపుల్ క్యూబిక్ అనుకుంటే ఇది ఒక క్యూబ్ అనుకుంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యూబ్, ఓకే, యు సీ దిస్ 8 కార్నర్స్ 8 మెటల్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి, దాన్ని సింపుల్ క్యూబిక్ అంటారు. చాలా వరకు మెటల్స్ ఈ మెటల్ ఆటమ్స్ ఈ విధంగా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది. యూ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ పిక్చర్ ఆల్సో, ఈ పిక్చర్ లో కూడా మీరు ఏ కార్నర్ అన్నా తీసుకోండి, ఏ ఒక యూనిట్ సెల్ అన్నా తీసుకోండి, దిస్ ఈస్ సింప్లెస్ట్ యూనిట్ సెల్. సింప్లెస్ట్ యూనిట్ సెల్ తీసుకున్నా చూడండి, మీకు 1 2 3 4 5 6 7 8. This is this is represented here. ఇది మీకు చూపించింది ఇది. ఓకే, యూ కెన్ సీ హియర్. అంటే 8 మూలలకి కనుక 8 మెటల్ ఆటమ్స్ ఉండి అరేంజ్ అయ్యింటే దాన్ని సింపుల్ క్యూబిక్ అంటారు అన్నమాట. ఓకే, సింపుల్ క్యూబిక్. తెలుగులో అయితే ఘనరచన అంటారు, సింపుల్ సాధారణ ఘనరచన. ఓకే, ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ సింపుల్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ అని చెప్తారు. బట్ ఇక్కడ చూడండి మనకు దీంట్లో అటామిక్ ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ జస్ట్ 52.4. అంటే ప్యాకింగ్ అనేది ఇప్పుడు మీరు 8 బాల్స్ తీసుకోండి, ఇటువంటిది 8 బాల్స్ తీసుకొని 8 మూలలు పెట్టి ట్రై చేయండి, మొత్తం బాల్స్ తోనే నిండిపోతుందా, మధ్యలో ఏమైనా స్పేసెస్ వస్తుందా? 8 బాల్స్ తీసుకొని ఇలా అరేంజ్ చేయండి, బిగ్ బాల్స్ ఫుట్ బాల్స్ అనుకోండి, 8 ఫుట్ బాల్స్ తీసుకొని 8 మూలకి ఇలా పెడితే కంప్లీట్లీ బాల్స్ తోటి నిండిపోతుందా, మధ్యలో ఎన్ని గ్యాప్స్ ఏమైనా వస్తుందా? Some of you should answer the question. 8 బాల్స్ తీసుకోండి ఫుట్ బాల్స్, ఇలా 8 కార్నర్స్ పెడితే కంప్లీట్ స్పేస్ బాల్స్ కవర్ అవుతుందా? ఎనీ వాయిడ్స్ అంటే స్పేసెస్ ఏమైనా ఉంటుందా? ఆడిబుల్ ఆర్ నాట్, వినపడుతుందా లేదా? వినపడుతుందా లేదండి? జగదీష్ వినిపిస్తాం సార్. ఓకే, మరి ఆన్సర్ తెలియదంటే తెలియదని చెప్పండి, సచ్ దట్ ఐ కెన్ ప్రొసీడ్. ఓకే, ఇప్పుడు 8 బాల్స్ 8 కార్నర్స్ పెడితే మీకు కంప్లీట్ గా బాల్స్ తోటి నిండిపోతుందా, ఏమైనా ఖాళీ స్థలాలు కనపడుతుందా అని అడుగుతున్నాను. ఏమవుతుందమ్మా? ఉంటుంది. ఇక్కడే చూడండి, ఇది 1 బాల్, దిస్ ఈస్ సెకండ్ బాల్, దిస్ ఈస్ థర్డ్, దిస్ ఈస్ ఫోర్త్, అండ్ దిస్ ఈస్ టోటల్, దిస్ ఈస్ వాయిడ్. దీన్ని వాయిడ్ అంటారు, ఎంటీ గ్యాప్. అంటే ఇక్కడ చూడండి ప్యాకింగ్ అనేది ఎఫెక్టివ్ గా లేదు. ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత అంటే కేవలము ఇంత స్పేస్ లో ఎంత ప్యాక్ అయ్యిందంటే ఓన్లీ 52.4% ప్యాక్ అయ్యింది. రిమైనింగ్ 40 ఇంచుమించు 48%, ఆల్మోస్ట్ 48% ఈజ్ ఎంటీ అంటారు, దాని వాయిడ్స్ అంటారు. ఈ ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ సరిగా లేదు కాబట్టి జనరల్ గా ఇటువంటి సింపుల్ క్యూబిక్ ఫామ్ లో మెటల్ ఆటమ్స్ అనేది అరేంజ్ అయ్యవద్దు అని చెప్తారు అనమాట. అంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇస్ 6. ఈ ఫామ్ కి సింపుల్ క్యూబిక్ ఫామ్ కి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 అంటారు. 6 అంటే ఏంటి అంటే చూడండి, ఇక్కడ చూడండి ఈ స్ట్రక్చర్ చూడండి. ఈచ్ మెటల్, ఇప్పుడు మెటల్ ఆటమ్ ఇస్ సరౌండెడ్ బై 6 నియరెస్ట్ నైబర్స్. అంటే ఒక ప్రతి ఆటమ్ ఇప్పుడు మధ్యలో ఇక్కడ చూడండి, ఈ రెడ్ కలర్ ఆటమ్
ఓకే, దాని నియరెస్ట్ నైబర్స్ ఎంతమంది ఉంటారంటే 1 2 3 4, 4 మూలలకు 4, పైన ఒకటి కింద ఒకటి ఉంటుంది అనమాట. దేర్ఫోర్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈస్ 6. ఓకే, ద నెంబర్ ఆఫ్ నియరెస్ట్ నైబర్స్ అంటారు. ఓకే, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద నియరెస్ట్ నైబర్స్. నియరెస్ట్ నైబర్స్ ఎంతమంది ఉంటారు అంటే ఇక్కడ ప్రతి మెటల్ ఆటమ్ కి తన దగ్గరలో ఎంతమంది ఉంటారంటే 6 ఉంటారు. ఇక్కడ చూడాలి, ఈ చిన్న పార్ట్ కాదు, ఇట్లాంటివి చాలా ఉంటాయి కదా పైన కింద, ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్ అంతా ఇవన్నీ పెట్టుకుంటూ పోవాలి. దిస్ ఇస్ సింపుల్ క్యూబిక్ అంటారు. ఇది ఈ సింపుల్ క్యూబిక్ ఫామ్ అంటే ఈ యూనిట్ సెల్ అంటారు దీన్ని. ఈ యూనిట్ సెల్ ని మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ లో, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్ లో పెట్టుకుంటూ పోతేనే మనకు టోటల్ క్రిస్టల్ వస్తుంది అనమాట. మొత్తం స్ఫటికం అనేది ఏర్పడుతుంది. అలా స్ఫటికం అంతా చూసుకుంటే నువ్వు ఏ ఒక చిన్న ఆటమ్ మధ్యలో కానీ ఎక్కడ చూసుకున్నా ప్రతి ఆటమ్ అనేది, ప్రతి మెటల్ ఆటమ్ అనేది తన చుట్టూ 6 వేరే ఆటమ్స్ తోటి నియరర్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఓన్లీ మీకు ఇక్కడ చెప్పినట్టు ఓన్లీ పొలోనియం అనేటువంటి మెటల్ మాత్రమే ఈ ఫామ్ లో ఉండడానికి మనకు ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. పొలోనియం విల్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సింపుల్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్. కానీ మిగతావన్నీ మిగిలిపోయినాయి కదా, అబౌట్ 88, 89 ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఈ ఫామ్ లో ఉండరు. దెన్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఫార్మ్స్ యూ విల్ సీ. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్. బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్. దెన్ వాట్ ఈస్ బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్? See here, it is simple cubic. Simple cubic lo again you got one atom, extra atom in the middle. కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఆటమ్ ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ డెఫినెట్లీ ఏమవుతుంది, ముందు ఓన్లీ 8 మూలలకు 8 ఆటమ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. నౌ an additional metal atom will enter into the center of the total unit cell. టోటల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది యూనిట్ సెల్ లేక ఒక అడిషనల్ గా ఒక మెటల్ ఆటమ్ మధ్యలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. therefore the packing efficiency increases to 68% from 52.4% నుంచి చూడండి మనకు 68% కి ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ పెరిగింది. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈస్ 8 హియర్. whereas if you go for simple cubic the coordination number is 6. This bit is very very important for your competitive examination. If any of you attempted for MSc chemistry entrance exam, this type of questions will be usually asked with your question paper. What is the coordination number of simple cubic? The answer is 6. What is the packing efficiency? It is around 2%. If you go for body centered cubic structure, okay, then the coordination number is 8. Then what is the packing efficiency? 68. How the packing efficiency increases means all the 8 atoms occupies 8 corner and an additional metal atom also occupies the center of the cell అని చెప్తారు. మెజారిటీ మరి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే ఈ బీసీసీ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ లో ఉండేది ఏవి అంటే సోడియం Na, పొటాషియం K, ఐరన్ Fe, క్రోమియం Cr, tungsten W, tungsten is W. They will exist in the form of BCC. ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇది టోటల్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్రోమియం మెటల్. క్రోమియం పీస్ చూడండి మీకు పిక్చర్ లో మీకు క్రోమియం పీస్ యూ కెన్ సీ ద క్రోమియం మెటల్. ఓకే, ఈ క్రోమియం మెటల్ దిస్ టోటల్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్రిస్టల్ ఆఫ్ క్రోమియం మెటల్. ఇఫ్ యూ గో ద క్రిస్టల్ గో ఆన్ కటింగ్, ఓకే, ఆ క్రిస్టల్ కట్ చేస్తూ పోతే అంటే మాలిక్యులర్ లెవెల్, అటామిక్ లెవెల్లో కట్ చేస్తూ పోతే మీకు వచ్చేటువంటి చిన్న పార్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ యూనిట్ సెల్. ఇందులో 8 మూలలకి 8 corners were occupied by 8 metal atoms and one more metal atom is occupied by at the center of the unit cell అని చెప్తారు. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది మెటల్ ఆటమ్స్ ఈ PCC ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ సోడియం, పొటాషియం, ఐరన్, క్రోమియం ఇట్లాంటివి ఎగ్జాంపుల్స్. దెన్ వీ కెన్ సీ వన్ మోర్ దట్ ఈస్ FCC. మనకందరికీ ఇష్టమైనటువంటి గోల్డ్. ఓకే, యు సీ ద గోల్డ్, దిస్ ఇస్ ద పీస్ ఆఫ్ గోల్డ్. ఓకే, ఇఫ్ యు go to అటామిక్ లెవెల్ చూసినట్టయితే గోల్డ్ అనేది మనకు ఈ FCC ఫామ్ లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనమాట. మెటల్ ఆటమ్స్ FCC, ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్. మరి ఏంటి ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ అంటే ఏంటి అంటే చూడండి ఇక్కడ దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటో చూడండి. 8 కార్నర్స్, 8 మెటల్ ఆటమ్స్, 1 2 3 4 5 6 7 8 అయినాయి. 8 కార్నర్స్ 8. మరి ఓన్లీ మధ్యలో సెంటర్ లో మాత్రం ఒక మెటల్ ఆటమ్ ఉంటే దానికి ఏమీ లేకపోతే ఓన్లీ 8 కార్నర్స్ లో మాత్రం ఉంటే సింపుల్ క్యూబిక్ అంటారు. మరి 8 కార్నర్స్ లో 8 ఆటమ్స్ ఉండి మధ్యలో ఒక మెటల్ ఆటమ్ కనుక ఆక్యుపై చేస్తే ఆ ప్లేస్ ని దాని బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ అంటారు. అలా కాకుండా ప్రతి ఫేస్ కి ఇప్పుడు మనం క్యూబ్ తీసుకుంటే ఏ క్యూబ్ హ్యాస్ 8 కార్నర్స్, 8 మొలలు మనకు తెలుసు. ఎన్ని పలకాలు ఉంటుంది, హౌ మెనీ ఫేసెస్ ఇట్ హ్యావ్? 6 ఫేసెస్. ఏమిటి ఆ 6 ఫేసెస్ అంటే టాప్, బాటమ్ ఫేస్, లెఫ్ట్, రైట్ ఫేస్, ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్.
ఫేస్ అంటారు. మొత్తం చూడండి లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉంటుంది, తర్వాత టాప్ బాటమ్ ఉంటుంది. ఆ యూనిట్ సెల్ ఇక్కడ చూడండి, ఆ క్యూబ్ చూడండి, క్యూబ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇట్ హ్యాస్ టాప్ ఫేస్ అండ్ బాటమ్ ఫేస్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫేస్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫేస్, ఫ్రంట్ సైడ్ ఫేస్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఫేస్ అనేది 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. ఈ ప్రతి ఫేస్ కి 6 ఫేసెస్ లో ప్రతి ఫేస్ సెంటర్ లో ఒక ఆటం పెడతారు. ఇప్పుడు చూడండి ఇది టాప్ ఫేస్ అన్నమాట, ఇది టాప్ ఫేస్, దిస్ ఈస్ టాప్ ఫేస్. ఈ టాప్ ఫేస్ కి సెంటర్ లో ఒక ఆటం ఉంటుంది, సెంటర్ లో ఒక ఆటం. సిమిలర్లీ బాటమ్ ఫేస్ హ్యాస్ వన్ మెటల్ ఆటం. Similarly, right face has one metal atom, left face has one metal atom, back face has one metal atom, front face has one metal atom. Total number of metal atoms in this unit cell is 8 plus 6, 14. In case of simple cubic, only 6. In case of body centered cubic, 8 plus 1, 9. In case of face centered cubic, 8 plus 6, 14. Ultimately, the packing efficiency increases to 74%. From 52.4 to 68, 68% to 78%. And coordination number also increases from 6 in case of FCC, sorry, simple cubic, 8 in case of BCC, and 12 in the case of face centered cubic. ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ లో ప్రతి ఆటమ్ కి తన దగ్గరలో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉంటాయి అంటే 12 ఆటమ్స్ ఉంటాయి. మరి కారణం ఏంటి అంటే దానికి కార్నర్స్ లో ఉన్న ఆటమ్స్ తో పాటు ప్రతి ఫేస్ కి మధ్యలో కూడా ఒక ఆటమ్ ఉండడమే దీనికి కారణం. మరి ఏ మెటల్స్ ఈ ఫామ్ లో ఉంటుంది, అరేంజ్ అయి ఉంటుంది, ఏ మెటల్ లో మెటల్ ఆటమ్స్ ఈ ఫామ్ లో అరేంజ్ అయి ఉంటుంది అంటే మనం వాడేటువంటి కాస్ట్లీ మెటల్స్ లైక్ కాపర్, సిల్వర్, గోల్డ్, అల్యూమినియం, దే ఆల్ tend to be in the form of face centered cubic. That metal atoms బాగా ప్యాక్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మనకు మన్నికి వస్తుంది, ఎక్కువ రోజులు మండుతుంది అనమాట మెటల్స్. ఎందుకు అంటే ఇందులో వాయిడ్స్ తక్కువ, స్పేసెస్ తక్కువ ఉంది. ఎంత ఉంది అంటే కేవలం 26% అనేది మనకు ఈ వాయిడ్స్ ఉంది, స్పేసెస్. 74% ఇట్ ఈస్ ప్యాక్డ్ విత్ ది మెటల్ ఆటమ్స్. కాబట్టి దీని యొక్క డెన్సిటీస్ కూడా జనరల్ గా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్లస్ దే ఆర్ మనకి ఎక్కువ మనీకి వస్తుంది, ఎక్కువ రోజులు వస్తుంది అనమాట. ఇది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అనమాట ఇటువంటి మెటల్స్ జనరల్. దట్స్ వై we can see here that the gold is the best example for FCC cubic lattice. And last one, hexagonal close pack. Hexagonal close pack. Okay, here it has two layers. The top and bottom, total it has 3 layers. You can see in this picture, total it has 3 layers. Layer 1, layer 2, layer 3. Okay, top and bottom layer contains 6 atoms at the corners of a hexagonal shape. You see here, this is a hexagonal shape. Okay, 6 hexagon has 6 sides, therefore 6 metal atoms. And bottom layer also one more hexagon, 6 metal atoms, and also it has one central atom. Student, ikkada madhyalo kuda oka atom untundi. Total 7 atoms. This one. Okay, this is layer A. This is also similarly layer A. These 2 layers are same, and the middlemost layer, that is nothing but layer B, has only 3 atoms. 3 atoms. You see here, 3 atoms. 3 atoms. Therefore, this is layer A, layer B, and again layer C. Here also the packing efficiency is 74%, and coordination number is again 12. That means it is almost similar to that of the FCC. The packing efficiency and coordination number is similar to FCC, but the arrangement of atoms is somewhat different. It is having 2 different layers. A and a layer. Let us discuss in detail about the free electron theory. Free electron theory, or it is also known as electron C model. It was proposed by Drude and Lorentz. What the model actually says, and what is the necessity of this model? And this model this model tells about the bonding known as metallic bonding. Metallic bonding ante em cheptundanna. We know that there are many chemical bonds by the names ionic bond, covalent bond, coordinate covalent bond, hydrogen bond, van der Waals forces, and lastly
మెటాలిక్ బాండ్. మెటాలిక్ బాండ్ అంటే ఏంటి అని చెప్పడానికి వచ్చినట్టు మొట్టమొదటి థియరీ ఏది అంటే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ థియరీ. ఇట్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై, దీన్ని ప్రతిపాదించిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే డ్రూడ్ అండ్ లారెన్స్ అనే ఇద్దరు సైంటిస్ట్ మనకు ప్రపోజ్ చేశారు. ఓకే, ఆమె ఆడిబుల్ జగదీష్? somebody please respond. నా వాయిస్ వినపడుతుందా మీకు? వాయిస్ సార్ వినపడుతుంది సార్. స్క్రీన్ కనపడుతుందా నీట్గా? పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ కనపడుతుందా? కనబడుతుంది సార్. ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ థియరీ మోడల్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ప్రపోజింగ్ దట్ ఆల్ ద మెటల్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద మెటల్ సైడ్, మీరు ఒక చిన్న ముక్క తీసుకుంటే మెటల్ ఆటమ్, ఒక మెటల్ ఇఫ్ యు టేక్ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ మెటల్, ఇట్ హ్యావ్ lakhs of metal atoms ఉంటుంది. In that lakhs of metal atom, each metal atom will contribute its valence electrons to form sea of electrons అని చెప్తుంది. అంటే ఏంటి అంటే మెటల్స్ ఉండే నేచర్ ఏంటి అంటే దే ఆర్ రెడీ టు లూజ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, కొద్దిగా లైట్, కొద్దిగా ఎనర్జీ ఇచ్చిన అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ సరిపోతుంది అన్నమాట కొన్ని మెటల్స్ కి అయితే. ఇఫ్ యూ సప్లై స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ద మెటల్స్ విల్ రెడీలీ లూజ్ ఇట్స్ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే మెటల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ మనం ఏమంటారంటే బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు. అవి న్యూక్లియస్ చాలా దూరంగా ఉంటుంది కాబట్టి అవి ఈజీగా పోగొట్టుకుంటుంది వెన్ కంపేర్ టు కోర్ ఎలక్ట్రాన్స్. కోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఏంటి అంటే న్యూక్లియస్ కి దగ్గర ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ కోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు. న్యూక్లియస్ కి దూరంగా ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్, లాస్ట్ ఆర్బిట్ ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ మనము బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాము. ఈ బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి న్యూక్లియస్ కి అట్రాక్షన్స్ పెద్దగా ఉండదు కాబట్టి ఈ మెటల్స్ అనేవి ఈజీగా తన దగ్గర ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటి పోగొట్టుకొని మెటల్స్ విల్ బికమ్ మెటల్ అయాన్. అంటే సోడియం విల్ బికమ్ Na+. Na అనేది Na+ అవుతుంది, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చేస్తుంది. మెగ్నీషియం అనేది మెగ్నీషియం+2 అవుతుంది, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చేస్తుంది. అల్యూమినియం విల్ బికమ్ అల్యూమినియం+3 బై యూజింగ్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్. అలా ఒక చిన్న ముక్క అల్యూమినియం తీసుకున్నా అందులో లక్షల్లో అల్యూమినియం ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క అల్యూమినియం ఆటం 3 ఎలక్ట్రాన్స్ పోగొట్టుకుంటే 3 లక్షల అల్యూమినియం ఆటమ్స్ ఉంది అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ విల్ గెట్ 3 lakhs of electrons. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as sea of electrons అంటారు. అండ్ ఆల్సో these sea of electrons are free to move around and they are called as delocalized electrons అంటారు. అంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఒక చోట ఉండదు, కంప్లీట్ గా మెటల్ ఆటం చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంటుంది అని చెప్తారు. జస్ట్ లైక్ సీలో నీరు, సముద్రంలో నీరు ఎలా ఉంటుందండి? సముద్రంలో నీరు ఒక చోటే ఉంటుందా? ఒక చోట నుంచి ఒక చోటికి మారుతూ పోతూ ఉంటుందా అంటే ఏ విధంగా సముద్రంలో నీరు ఒక చోట నుంచి ఒక చోటికి మారిపోతూ ఉంటుందో అదే విధంగానే మీరు ఒక చిన్న మొక్క మెటల్ తీసుకుంటే, ఏదైనా మెటల్, ఇనుప మొక్క తీసుకోవచ్చు, అల్యూమినియం మొక్క తీసుకోవచ్చు, వెండి మొక్క కావచ్చు, ఒక చిన్న గోల్డ్ మొక్క తీసుకున్నా అందులో లక్షల లేదా కోట్లలో మనకు మెటల్ ఆటమ్స్ ఉంటుంది. గోల్డ్ మొక్క తీసుకుంటే గోల్డ్ ఆటమ్స్ ఉంటుంది. ఆ గోల్డ్ మొక్కలు గోల్డ్ ఆటమ్స్ అన్ని ఏం చేస్తుందంటే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ పోగొట్టుకొని గోల్డ్ అయాన్స్ గా ఏర్పడుతుంది. మరి ఈ గోల్డ్ అయాన్స్ ఏర్పడినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ మెటల్ వదిలేసి బయట వెళ్ళిపోతుందా గాల్లోకి అంటే కాదు, అక్కడే ఉంటుంది, ఆ మెటల్ లోనే ఉంటుంది. కాకపోతే గోల్డ్ అయాన్స్ రూపంలో ఉంటుంది, తర్వాత ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కలిపి సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు, ఎలక్ట్రాన్ల సముద్రము అంటారు అనమాట. అలా ఏర్పడిపోయి మొత్తము ఆ మెటల్ మొత్తం ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఫ్రీగా. యూ కెన్ సీ దిస్ పిక్చర్. ఇది మొత్తము కనుక మీరు ఇది మొత్తం గోల్డ్ పీస్ కానీ లేకపోతే ఐరన్ పీస్ అనుకుంటే ఇది ఒకటొకటి ఐరన్ అయాన్ గా మారిపోతుంది, Fe+2 గా మారిపోతుంది. ఆల్ ఆర్ మెటల్ కర్నల్స్ అంటారు. Fe+2 దీస్ ఆర్ ఆల్ మెటల్ అయాన్స్. ఇవన్నీ ఒక్కొక్క మెటల్ ఒక్కొక్క ఐరన్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పోగొట్టుకుంటుంది Fe+2 అవడానికి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట. అవన్నీ చూడండి బ్యాక్ సైడ్ లో మీకు ఒక సముద్రం లాగా ఎలక్ట్రాన్స్ ఫామ్ లో ఇలా ఉంటుంది, తిరుగుతూ ఉంటుంది కంటిన్యూస్ గా. ఆ సన్న చుక్కలా కనపడుతుంది చూడండి, స్మాల్ డాట్స్. దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ది ఎలక్ట్రాన్స్. దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ది సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఏ విధంగా అయితే సీలో వాటర్ అనేది ఒక చోట ఉండదో, ఈ సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది కంటిన్యూస్ గా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈవెన్ యూ కెన్ సీ దిస్ పిక్చర్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ Fe+2 and these are the electrons which constitute the electrons. ఈ విధంగా కంటిన్యూస్ గా తిరుగుతుంటుందని చెప్పినామండి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పాస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ థియరీ. మరి మెటాలిక్ బాండ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ అంటే వి నో దట్ అయానిక్ బాండ్ ద డెఫినేషన్ ఇస్ లైక్ దిస్: ద అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ ది క్యాటయాన్ అండ్ యానియాన్. ఒక క్యాటయానికి ఒక యానియానికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అయానిక్ బాండ్ అంటే. మరి మెటాలిక్ బాండ్ డెఫినేషన్ ఏం చెప్తారంటే ది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ మెటల్ క్యాటయాన్స్. ఈ మెటల్స్ అన్ని క్యాటయాన్స్ గా మారిపోయింది, అంటే ఐరన్ అన్ని Iron+2 గా మారిపోయింది. మరి ఇంకేముంది అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ సి ఉంది. ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఏం చార్జ్ ఉంటుంది అంటే మైనస్ చార్జ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ మెటల్ క్యాటయాన్స్ కి మరియు ఈ సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ని మనము మెటాలిక్ బాండ్ అంటాము అని చెప్తున్నాం. అకార్డింగ్ టు దిస్
Okay, what is metallic bond? Metallic bond is nothing but the forces of attraction between the metallic cation, that is metal ion, and the freely moving అని చెప్పొచ్చు, లేదా డీలోకలైజ్డ్ అని. లోకలైజ్డ్ అంటే ఒకే చోట ఉండడం, డీలోకలైజ్డ్ అంటే ఒక చోట ఉండకుండా తిరుగుకుంటూ ఉండడం. అటువంటి మెటల్ క్యాటయాన్స్ కి డీలోకలైజ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి మధ్యనటువంటి అట్రాక్షన్స్ ని మనం ఏమంటాము అంటే మెటాలిక్ బాండ్ అని చెప్పారు. ఈ మెటాలిక్ బాండ్ ఇప్పుడు మీకు చెప్పొచ్చు. ఇంకో క్వశ్చన్, యూ మే గెట్ సమ్ డౌట్. ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు మీరు ఐరన్ ముక్క తీసుకుంటే ఐరన్ ఆటమ్స్ అన్ని ఎఫ్ఈగా ఉంటే ఓకే, నాకు ఛార్జ్ లేదు కాబట్టి కోటి ఎఫ్ఈ ఆటమ్స్ కూడా, కోటి ఐరన్ ఆటమ్స్ కూడా ఛార్జ్ లేదు కాబట్టి గమ్మున ఒక చోట కూర్చుంటాయి. ఎప్పుడైతే కోటి ఐరన్ ఆటమ్స్ అన్ని Fe+2 గా మారిపోతుందో, అన్ని Fe+2 కోటి +2 గా మారిపోతుంది, Fe+2 గా మారుతుందో, ప్లస్ ఛార్జ్ కి ఏముంటుంది, రిపల్షన్ ఉంటుంది. రిపల్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏమైపోవాలా, ఆ మెటల్ అనేది విరిగిపోవాలి, బ్రేక్ అయిపోవాలి. కానీ ఒక చిన్న ముక్క ఐరన్ తీసుకుని ఎన్ని రోజులన్నా ఆ ముక్క అలానే ఉంటుంది. అందులో ఐరన్ ఆటమ్స్ విరిగిపోయి కింద బయటకి పొడి ఒక్కొక్క ఐరన్ Fe+2 గా మారిపోయి కింద నీకు పడిపోవట్లేదు. ఏం కారణం అంటే ద రీజన్ ఈస్ మెటాలిక్ బాండ్. మెటాలిక్ బాండ్ కారణం అనమాట. ఈ మెటాలిక్ బాండ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఏర్పడినటువంటి Fe+2 కి పోర్టల్లో ఉంటుంది అన్నమాట. ఒక చిన్న మొక్క ఎఫ్ఈలో పోర్టల్లో Fe+2 ఉంటుంది. ఆ Fe+2 మొత్తము ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనే సి తోటి అట్రాక్షన్స్ లో ఉంటుంది. ప్రతి Fe ఒక ఎలక్ట్రాన్ తో అట్రాక్షన్, ప్రతి Fe+2 ఎలక్ట్రాన్ తో అట్రాక్షన్. మరి ఒకే ఎలక్ట్రాన్ తోటి అట్రాక్షన్ లో ఉంటుందా కంటిన్యూస్ అంటే కాదు. కంటిన్యూస్ గా ఎలక్ట్రాన్ తో అట్రాక్షన్స్ మార్చుకుంటూ పోతుంది. ఈసారి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తో ఉంటుంది, ఇంకొకసారి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ తో అట్రాక్షన్ లో ఉంటుంది, ఇంకొకసారి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్. Continuously all the metal atoms between continuous attractions between this sea of electrons. Then what is a metal? మరి ఈ థియరీ ప్రకారం what is a metal? మెటల్ అంటే ఏంటి అంటే it is nothing but definition of metal ఏదో మీకు చెప్పలేదు. మెటల్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ థియరీ ప్రకారం it is an assembly of positive metal ions immersed in a sea of mobile electrons అని చెప్తుంది. చూడండి, an assembly of positive metal ions immersed in a sea of mobile electrons. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సముద్రము అనేది ఒక ఎలక్ట్రాన్స్ అనుకుంటే, ఓకే, అందులో పడవలు అనేది మనం మెటల్ అయాన్స్ అనుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు ఆ పడవలని సముద్రాన్ని కలిపి మొత్తం మనం మెటల్ అనుకోవాలి. దిస్ ఇస్ సింపుల్ అనాలజీ. ఓకే, సముద్రము పడవలు ఉందనుకుంటే సముద్రం పడవలు మొత్తం మెటల్ అవుతుంది. ఓకే, దాంట్లో సముద్రం అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ అవుతుంది, పడవలు అనేది మెటల్ అయాన్స్ అవుతుంది. ఏ విధంగా పడవలు సముద్రం నీటి పైన పోతూ ఉంటుందో అదే విధంగానే ఈ ప్రతి మెటల్లో ఈ మెటల్ అయాన్స్ అనే రూపంలో ఉంటాయి. ఆ మెటల్ ఇప్పుడు ఐరన్ ముక్క తీసుకుంటారు, ఐరన్ Fe ఫామ్ లో ఉంటుంది, Fe+2 ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఆ Fe+2 ఫామ్ లో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనే సముద్రం పైన కంటిన్యూస్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ మెటల్. ఫ్రమ్ దిస్ పిక్చర్ యూ కెన్ సీ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కాల్షియం. ఇది కాల్షియం మెటల్ అండి. దిస్ ఇస్ కాల్షియం మెటల్, దిస్ ఇస్ ద మెగ్నీషియం మెటల్. మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ కాల్షియం అనేది అందరికి తెలుసు. ఓకే, ఫర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బోన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మెగ్నీషియం ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూజ్డ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. మనకు చాలా ఇది లైటెస్ట్ మెటల్ అని చెప్పాను. దీంట్లో ఏరోప్లేన్ పార్ట్స్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారని చెప్పాను. అండ్ ఈవెన్ ఫైర్ క్రాకర్స్, ఫైర్ వర్క్స్ తయారు చేయడంలో కూడా ఇది ఉపయోగిస్తారు. ఈవెన్ బేరియం ఇస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైర్ క్రాకర్స్. మీకు ఆల్రెడీ ఫ్లేమ్ టెస్ట్ చేసి ఉంటారు. వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ఫ్లేమ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బేరియం సాల్ట్? మీకు బేరియం సాల్ట్ ఇస్తే కనుక ఏ కలర్ ఫ్లేమ్ టెస్ట్ వస్తుందంటే మీకు somebody should reply to the answer. Barium salt ganaka iste what is the color of the flame test? Option A brick red color, option B apple green color, option C crimson red, option D no characteristic color. ఏ కలర్ వస్తుంది బేరియం సాల్ట్స్ ఇస్తే? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. వాయిస్ మీకు వినపడుతుందా లేదా చెప్పండి. ఏదో ఒక ఆప్షన్ చెప్పండి. ABCD ఇచ్చారు మీకు. క్రిమ్సన్ రెడ్, బ్రిక్ రెడ్, యాపిల్ గ్రీన్, నో కలర్. ఏమనుకుంటున్నాను ఆన్సర్? తరుణ్, ఆర్ యు దేర్? తరుణ్, గజలక్ష్మి, ఆర్ యు దేర్? ఉన్నారా? గజలక్ష్మి ఉన్నారా? వినపడుతుందండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా వాయిస్ పోనీ? హలో, వినపడుతుందండి మీకు? మౌనిక, సిపి సుబ్రహ్మణ్యం, చిత్ర. సార్ ఎస్ సార్ వినపడుతుంది సార్.
మరి ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు కదమ్మా మీరు. సార్ నెట్ ఇష్యూస్. వినపడుతుంది కదా? ఓకే. బేరియం గివ్స్ యాపిల్ గ్రీన్ కలర్ ఫ్లేమ్ విత్ ఫ్లేమ్ టెస్ట్. ఓకే, ఫ్లేమ్ టెస్ట్ కనుక చేస్తే బేరియం అనేది మనకు యాపిల్ గ్రీన్ కలర్ ఫ్లేమ్ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, లెట్ us discuss the properties of metals. Okay, one by one. First property, metals have high melting points and boiling points. Metals కన్నిటికి జనరల్ గా high melting points and boiling points ఉంటుంది. జగదీష్, am I audible? జగదీష్ వినపడుతుందా నీకు వాయిస్? సార్ ఇప్పుడు వినిపిస్తాను సార్. ఓకే. మెటల్స్ హ్యావ్ హై మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అండ్ హై బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అంటే మెటల్ లోహాలకు ద్రవీభవన స్థానాలు, బాష్పీభవన స్థానాలు ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ టేబుల్లో చూడండి, మీకు ఇచ్చాం, మీకు చూడండి లిథియం అనే మెటల్ కి ఎంత ఉంది మెల్టింగ్ పాయింట్స్, బాయిలింగ్ పాయింట్స్ చూడండి. ఓకే, లిథియం మెల్టింగ్ పాయింట్ చూడండి 180 ఉంది. ఓకే, బాయిలింగ్ పాయింట్ చూడండి 1347 ఉంది. మీరు ఏమని చూడండి కాపర్, ఇఫ్ గో ఫర్ కాపర్, ఓకే, melting point itself very high 1083 and boiling point is 2570. అంటే కాపర్ ని మనం కరిగించి లిక్విడ్ కాపర్ గా మార్చాలి అంటే ఎంత టెంపరేచర్ వేడి చేయాలి అంటే 1080 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, 1083 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వేడి చేస్తే తప్ప కాపర్ ని మనం లిక్విడ్ కాపర్ గా మార్చలేము. మరి అదే కాపర్ ని గ్యాసెస్ ఫామ్ లో మార్చాలంటే, కాపర్ ఆవిర్లుగా మార్చాలి అంటే we require the temperature of 2570, which is very difficult temperatures to maintain in our lab. మన ల్యాబ్ లో 1000-2000 టెంపరేచర్ అసలు హీట్ చేయలేము, మనం సాధారణంగా హీట్ చేయలేము. కాబట్టి కాపర్ చూడండి అంత స్ట్రాంగ్ బాండింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట ఈ మెటల్ ఆటమ్స్ మధ్యలో మెటల్స్. దట్స్ వై దే హ్యావ్ హై మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎందుకు ఇంత మెటల్స్ కి ఇంత ఎక్కువ మెల్టింగ్ పాయింట్, బాయిలింగ్? మెల్టింగ్ అంటే ఏంటి? సాలిడ్ స్టేట్ లిక్విడ్ స్టేట్ గా పోవడం, ఫేజ్ చేంజ్ అవ్వడం. The constant temperature at which solids converts to liquid is known as melting point. The constant temperature at which liquids converts to vapor or gaseous state is known as boiling point అని చెప్పి మనకు తెలుసు. బట్ మెటల్స్ కి హై మెల్టింగ్ పాయింట్, బాయిలింగ్ పాయింట్ కారణం ఏమంటే అందులో మెటాలిక్ బాండ్ ఉండడమే. దట్ మెటాలిక్ బాండ్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ గా ఉండడమే. ఓకే, బట్ మెటాలిక్ బాండ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. మరి మెటాలిక్ బాండ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇందాక చెప్పాను, మెటల్ అయాన్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. మెటల్ ఆటమ్స్ మెటల్ ఆటమ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది, మెటల్ అయాన్స్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఆ మెటల్ అయాన్ కి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ మధ్యలో అట్రాక్షన్స్ ని మనం మెటాలిక్ బాండ్ అంటామని చెప్పాను. దట్ అట్రాక్షన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్. కాబట్టి మరి అది సాలిడ్ లిక్విడ్ గా మార్చాలంటే ఏం కావాలి? మెటల్ ఆటమ్స్ దూరంగా పోవాలంటే ముందు మెటాలిక్ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలి. మెటాలిక్ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలంటే మెటాలిక్ బాండ్ చాలా స్ట్రాంగ్ కాబట్టి వి రిక్వైర్ లాట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేయాలి, అంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ హీట్ చేయాలి. అంటే చూడండి కాపర్ కేసులో 1083 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు హీట్ చేయాలి. అంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ ఇస్తే తప్ప ఆ మెటల్ అయానికి ఎలక్ట్రాన్స్ బాండ్ బ్రేక్ అవ్వదు. అప్పుడు మెటల్ ఐటమ్స్ దూరంగా అవ్వదు. మెటల్ ఐటమ్స్ ఎప్పుడైతే దూరంగా స్పేస్ పెరుగుతుందో ఆటోమేటిక్ గా అది సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఈవెన్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అనేది చూడండి మెల్టింగ్ పాయింట్స్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ. చూడండి బాయిలింగ్ పాయింట్స్ మనం బేరియం కేసు తీసుకుంటే 727 ఉంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ 727, whereas if you go for boiling point it is 1850. Even it requires still more amount of energy. ఎందుకంటే ఏకంగా గ్యాసెస్ స్టేట్ పోవాలంటే మా ఆటమ్స్ మెటల్ అయాన్స్ అనేది ఇంకా చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోవాలి. మనకు తెలుసు అందరికి సాలిడ్స్ లో ఆటమ్స్ అనేది క్లోజ్ ప్యాకింగ్ దగ్గరకు ఉంటుంది, లిక్విడ్స్ ఇంకొంచెం దూరంగా ఉంటుంది, గ్యాస్ లో చాలా దూరంగా ఉంటుంది. మరి ఆ దూరంగా పోవాలి అంటే బాండ్స్ బ్రేక్ చేయాలి. ఏ బాండ్స్ బ్రేక్ చేయాలి? మెటాలిక్ బాండ్స్ బ్రేక్ చేయాలి. మెటాలిక్ బాండ్స్ బ్రేక్ చేయాలి అంటే we require a lot of energy. That's why metals have high melting points and high boiling points అని చెప్తాను. ఓకే, ద రీజన్స్ అనేది మీకు చెప్పాను. తర్వాత అన్ని మెటల్ ఆటమ్స్ కి ఒకటే బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఉండాలి కదా, వేరు ఎందుకు ఉంది అంటే చూడండి లిథియం కేసు ఏమో తక్కువ ఉంది 180 మెల్టింగ్ పాయింట్, టిన్కి కొంచెం పెరిగింది. ఇలా ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ దిస్ ఆర్డర్, ఇలా పెరుగుతూ వస్తా ఉంది. ఎందుకు? సిల్వర్ కి కాపర్ కి ఎక్కువ ఉంది మెల్టింగ్ పాయింట్స్. ఏంటి అంటే సీ ద రీజన్. Okay, melting points increases with the number of electrons in the C. అంటే బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనుక పెరిగితే ఒక మెటల్ ఆటమ్ లో అల్టిమేట్ గా అటువంటి మెటాలిక్ బాండ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. therefore the attraction అనేది కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. దట్స్ వై ఈచ్ మెటల్ ఆటమ్ ప్రతి ఒక్క మెటల్ కి ఒక్కొక్క ఫిక్స్డ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎందుకుంది అంటే అందులో ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ బట్టి. ఇప్పుడు లిథియం కేసులో చూస్తే లిథియం విల్ లూజ్ ఓన్లీ 1 బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ with a
అట్ రూమ్ టెంపరేచర్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతుంది ఈజీగా, కాబట్టి అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ తక్కువ ఉంది. కానీ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఐరన్ కేస్ ఇట్ మే లూజ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్. ఐరన్ అనేది 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చేసి Fe+2 గా మారచ్చు, 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చేసి Fe+3 గా మారచ్చు. కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్నైతే ఇచ్చేస్తుందో, ఎంత ఇచ్చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉంటుందో దాన్ని బట్టి దాని మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. అందువల్లే ఐరన్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కాపర్ కి ఎక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు తర్వాత దేని కంపేర్ చేస్తే లిథియం కేస్ కంపేర్ చేస్తే. అండ్ ఇంకొక థింగే కాదు, ఇంకా చూడొచ్చు, ఒక నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్సే కాదు, సైజ్ ఆల్సో మ్యాటర్స్. మెటల్ ఆటమ్ అనేది, మెటల్ అయాన్ అనేది చాలా తక్కువ సైజ్ ఉంటే మెటాలిక్ బాండ్ స్ట్రాంగ్. దట్ ఈస్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ది మెటాలిక్ బాండ్ అనేది జనరల్ గా 2 ఫ్యాక్టర్స్ పైన ఆధారపడుతుంది. మెటాలిక్ బాండ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే అంత మెల్టింగ్ పాయింట్స్, బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. అది మెటాలిక్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ దేనిపైన ఆధారపడినట్టు, ఒకటి నంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఆ లోహం అనేది బాహ్య కక్షలో ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఎన్నింటిని పోగొట్టుకుంటుంది, 1 ఎలక్ట్రాన్, 2 ఎలక్ట్రాన్ల, 3 ఎలక్ట్రాన్ల, 4 ఎలక్ట్రాన్ల. కాబట్టి 3 ఎలక్ట్రాన్లు పోగొట్టుకుంటే మెటాలిక్ బాండ్ ఇంకా ఎక్కువ స్ట్రాంగ్, 1 ఎలక్ట్రాన్ పోగొట్టుకుంటే మెటాలిక్ బాండ్ స్ట్రాంగ్ తక్కువ. కాబట్టి అల్టిమేట్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్, బాయిలింగ్ పాయింట్స్ తక్కువ ఉంటుంది. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే సైజ్ మ్యాటర్స్ హియర్ ఇన్ మెటాలిక్ బాండింగ్. ఆ మెటల్ క్యాటయాన్స్ జనరల్ గా క్యాటయాన్, న్యూట్రల్, యానియాన్ తీసుకుంటే మూడింటి సైజ్ కంపేర్ చేస్తే యానియాన్స్ బిగ్గర్ సైజ్, న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ మధ్యలో ఉంటాయి, క్యాటయాన్స్ అనేది స్మాలర్ సైజ్. కాబట్టి ఎంత తక్కువ ఉంటే మెటల్ క్యాటయాన్ సైజు అంత స్ట్రాంగ్ మెటాలిక్ బాండింగ్ ఉంటుంది. స్మాలర్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది మెటల్ అయాన్, స్ట్రాంగర్ విల్ బి ది మెటాలిక్ బాండ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ హయ్యర్ విల్ బి ది మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ అని చెప్తారు. కాబట్టి మెటల్ అయాన్ ఎంత చిన్నదిగా ఉంటే ఓకే, అందులో మెటాలిక్ బాండ్ అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది. మెటాలిక్ బాండ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే దాని యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే ద్రవీభవన స్థానాలు మరియు బాష్పీభవన స్థానాలు కూడా అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, థర్మల్ కండక్టివిటీ. మెటల్స్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ అని మనకు అందరికి తెలుసు. అంటే లోహాలన్నీ మంచి హీట్ ఉష్ణవాహకతను ప్రదర్శిస్తుందని మనకు తెలుసు అనమాట. అంటే మన ఇంట్లో అన్నం చేయడానికి అల్యూమినియం పాత్ర వాడతాం. ఎందుకు అల్యూమినియం పాత్ర వాడుతున్నాం అంటే, కింద గ్యాస్ నుంచి మనం హీట్ సప్లై చేస్తే ఆ హీట్ ని అల్యూమినియం పాత్ర తీసుకొని, అల్యూమినియం పాత్ర ఏం చేస్తుంది, ఆ హీట్ మొత్తం లోపల ఉండే ఫుడ్ స్టఫ్ అందిస్తుంది. వాటర్ కి, బియ్యం, రైస్ అందించి, రైస్ అనేది మనం ఉడికి బాయిల్ అయ్యి మనకి ఫుడ్ స్టఫ్ రెడీ అవుతుంది. అంటే మెటల్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ కండక్టర్, దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాస్ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్. ఒకవేళ మెటల్ కి ఆ స్వభావం లేకపోతే నువ్వు గ్యాస్ స్టవ్ మీద అల్యూమినియం పాత్ర పెట్టి అన్నం ఉండడానికి వీలయ్యేది కాదు. ఎందుకంటే గ్యాస్ స్టవ్ ద్వారా వచ్చే హీట్ ఆ మెటల్ అనేది లోపల ఉన్న ఫుడ్ స్టఫ్ కి అందించేది కాదు, అలానే ఆగిపోయేది హీట్. ఓకే, కాబట్టి మెటల్స్ అన్ని గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్. అందువల్లే మనకు దాని అప్లికేషన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది. మరి మెటల్స్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ కావడానికి మెయిన్ కారణం ఏమి అంటే, సింపుల్ ఒక్క వర్డ్ లో చెప్పాలి అంటే, ద ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది మెటల్. దిస్ ఇస్ ద సింప్లెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది good conductivity of heat for metals. Free electrons of metals. Metals లోని ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కారణం. కాబట్టి ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే, మీకు ఇందాక చెప్పాను, ఒక అల్యూమినియం పాత్ర తీసుకుంటే అల్యూమినియం లో పాత్రలో అన్ని లక్షల కోట్ల అల్యూమినియం ఆటమ్స్ ఉంటాయి. కానీ అల్యూమినియం ఆటమ్స్ ఫామ్ లో ఉండదు. ప్రతి అల్యూమినియం ఆటమ్ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ పోగొట్టుకొని అల్యూమినియం +3 ఫామ్ లో ఉంటుంది. అల్యూమినియం +3 కోటి ఆటమ్స్ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆ పాత్ర అంతా, అలా ఉంటుంది. తర్వాత ప్రతి అల్యూమినియం 3 ఎలక్ట్రాన్స్ పోగొట్టుకొని అలా 3 కోట్ల ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఆ పాత్ర మొత్తం ఒక ఎలక్ట్రాన్ సి లాగా తిరుగుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఎలక్ట్రాన్స్ దానిపైన అల్యూమినియం అయాన్స్ అక్కడక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే కింద నుంచి నువ్వు గ్యాస్ స్టవ్ ద్వారా హీట్ సప్లై చేస్తావో, ఆ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఆ హీట్ ని తీసుకొని దాని కైనెటిక్ ఎనర్జీని పెంచుకుంటుంది అన్నమాట. కైనెటిక్ ఎనర్జీని పెంచుకొని తర్వాత స్లోగా ఇమీడియట్ గా దాని నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్స్ కి దాని ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతుంది. ఈ విధంగా హీటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూస్ గా జరుగుతుంది. బట్ ఇన్ వన్ వర్డ్, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ది గుడ్ హీట్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ metals అంటే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. వై ద మెటల్స్ ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ అంటే, సింపుల్ వర్డ్ యూ కెన్ సే ద ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది మెటల్ చెప్పచ్చు. తర్వాత అండ్ ఆల్సో మెటల్స్ ఆర్ good conductors of electricity, not heat. It is good conductors of electricity. Metals are good conductors of electricity. అంటే ఇది సులభంగా కరెంట్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీని ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటికి తీసుకోగలుగుతుంది. జస్ట్ లైక్ హీట్ ని ఏ విధంగా ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటికి ట్రాన్స్ఫర్ తీసుకోబోతుందో, అదేవిధంగా విద్యుత్ శక్తిని కూడా ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటు తీసుకెళ్తుంది. దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ యాస్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. తెలుగులో లోహాలు మంచి విద్యుత్ వాహకాలు అని చెప్తారు, అదేవిధంగా లోహాలు మంచి ఉష్ణ వాహకాలు అని చెప్తారు. దీనికి కూడా సింగిల్ వర్డ్ లో సమాధానం చెప్పాలంటే, ద ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది
గుడ్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ది మెటల్స్ అని చెప్తాం. కాబట్టి ఈ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది లేకపోతే మెటల్ ఆటమ్ లో మీరు ఊహించుకోండి, అది గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ గా ఉండదు, గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీగా కూడా ఉండదు. ఓకే, అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే సిల్వర్ ఈస్ ద బెస్ట్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. అన్నిటికంటే అన్ని మెటల్స్ లో మీకు చూపించినటువంటి 90 మెటల్స్ లో ది బెస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్ ఏంటి అంటే సిల్వర్. మరి అటువంటిప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ వైస్ లో సిల్వర్ ఎందుకు వాడట్లేదు అంటే ద సెకండ్ బెస్ట్ కండక్టర్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ కాపర్. Cu. కాపర్ ఈస్ ద సెకండ్ బెస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్. మరి ఎందుకు కాపర్ నే వాడుతున్నాం? సిల్వర్ వాట్ ఈస్ ద సింబల్ ఆఫ్ సిల్వర్? Ag. Ag is the silver. We are not using this in electrical wires. We are using this due to the cost parameter. Silver అనేది చాలా కాస్ట్ కాబట్టి మనం దాన్ని వాడట్లేదు, కాపర్ వాడుతున్నాం. ఇంకా థర్డ్ వన్ ఉంది, దట్ ఈస్ అల్యూమినియం. ఇది ఇంకా తక్కువ చౌకైనది కాబట్టి ఇంకొందరు అల్యూమినియం వాడతారు. కాకపోతే ఎంత బెస్ట్ కండక్టర్ వాడితే నీకు మనీ కంట లైఫ్ అనేది అంత ఎక్కువ వస్తుంది. ఈవెన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని తీసుకోండి, కాపర్ కాయిల్ తో ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లైఫ్ ఎక్కువ వస్తుంది. అల్యూమినియం కాయిల్ తో కట్టేటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కొంచెం రేటు తక్కువ ఉంటుంది, మనకు తక్కువ మనీకి వస్తుంది, అంత ఎక్కువ లైఫ్ రాదు. సిమిలర్లీ మీరు సిల్వర్ తో కనుక చేస్తుంటే ఇంకా బెటర్ గా ఉండొచ్చు ఉంటుంది అనమాట దాని లైఫ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది. ఓకే, దేర్ఫోర్ ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీలో ఫస్ట్ ప్లేస్ ఆక్యుపై చేసిన మెటల్ ఏంటి అంటే సిల్వర్, సెకండ్ ప్లేస్ కాపర్, అండ్ థర్డ్ ప్లేస్ ఇస్ అల్యూమినియం. Malleability. Malleability అంటే ఏంటి? This is very important. Malleability is the property of metals through which we can make into sheets. ప్రతి మెటల్ ని చాలా వరకు మన మెటల్స్ ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే దానిపైన కొద్ది ఒత్తిడి తీసుకొస్తే దాన్ని షీట్స్ లాగా మార్చచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మేలియబిలిటీ. మీరు ఐరన్ తీసుకుంటే ఐరన్ ని షీట్స్ లాగా మార్చి మనం ఇంట్లో ఈ ఫర్నిచర్ చేసుకోవచ్చు, అంటే బీర్వాస్, అల్మారాస్ ఇట్లాంటివి చేసుకోగలుగుతున్నాం ఐరన్ తోటి. ఎందుకంటే ఐరన్ కెన్ బి మేడ్ ఇంటూ షీట్స్. ఓకే, కానీ ఆయన చూడండి మెటల్స్ అనేది చాలా వరకు టఫ్ గా గట్టిగా ఉంటుంది కానీ విరిగిపోవు, బ్రిటిల్. బట్ గ్లాస్ కెన్ బి బ్రిటిల్. గ్లాస్ కింద వేస్తే పగిలిపోతుంది, కానీ మెటల్స్ అనేది టఫ్ గా ఉంటుంది, బ్రిటిల్ కాదు. మరి ఎందుకు మెటల్స్ కి మేలిబిలిటీ ప్రాపర్టీ వచ్చిందంటే ఇందాక మీరు పిక్చర్ లో చూడండి, ఇక్కడ మెటల్స్ ని ఈ విధంగా నువ్వు ప్రెజర్ తీసుకొస్తే, అంటే శుద్ధితో కొట్టడం కానీ మిషన్ తో నొక్కితే హైడ్రాలిక్ ప్రెషర్ తీసుకొస్తే నీకు మెటాలిక్ బాండ్ బ్రేక్ అవ్వదు ఎక్కడ కానీ. చూడండి మెటల్ అయాన్ తన ప్లేస్ మార్చుకునింది, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెటల్ అయాను తన ప్లేస్ మార్చుకొని ఇటు ఎక్కడికో పోయింది, జరిగిపోయింది, లేదా ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, అంటే అది షీట్ లాగా మారిపోయింది. అంతేకాని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ బ్లూ కలర్ లో ఉండేది వచ్చి సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట. ఈ సీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కి ఈ మెటల్ అయాన్ మధ్యలో ఉండే మెటాలిక్ బాండ్ ఎక్కడ కూడా మనకి బ్రేక్ కాలేదు. కాబట్టి మనము ఇటువంటి మెటల్ అయాన్ని మనం షీట్ గా మార్చేస్తున్నాము డ్యూ టు, ఇంకా సింపుల్ వన్ వర్డ్ లో చెప్పాలంటే డ్యూ టు ద నాన్ డైరెక్షనల్ నేచర్ ఆఫ్ ది మెటాలిక్ బాండ్ అని చెప్తారు అనమాట. అంటే ఈ మెటాలిక్ బాండ్ కి నాన్ డైరెక్షనల్ నేచర్ ఉండదు. అంటే ఈ క్యాటయాన్, ఈ మెటల్ క్యాటయాన్ ఇక్కడ, ఈ మెటల్ క్యాటయాన్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ తో బాండ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, తర్వాత ఈ మెటల్ క్యాటయాన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ తో బాండ్ లో ఉంటే దీని ప్రెషర్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ప్లేస్ జరుగుతుంది. ప్లస్ అక్కడ కూడా మనకు మెటల్ అయాన్ తో, ఈ మెటల్ అయాన్ ఆ ఎలక్ట్రాన్ తోటి బాండింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. అంటే నాన్ డైరెక్షన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ స్పెసిఫిక్ డైరెక్షన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ది మేలియబిలిటీ. మేలియబిలిటీ అంటే మేకింగ్ ఇంటూ షీట్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే పలకల్లాగా సాగదీసే గుణం కలిగి ఉంటుంది మెటల్స్ ఆర్ హైలీ మేలియబుల్. ఈజీగా మెటల్స్ మనము మేలియబుల్ చేయొచ్చు, అంటే షీట్స్ లాగా మార్చచ్చు. అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ విచ్ ఐ గివెన్. చూడండి ఇక్కడ నుంచి మీరు కొంచెం ప్రెషర్ కనుక అప్లై చేస్తే, ఇక్కడ నుంచి ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే చూడండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ లేయర్ మొత్తం ఏమవుతుంది అంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది. కానీ ఆటోమేటిక్ గా ఈ బాండ్స్ అనేది బ్రేక్ కాదు, ఇక్కడ ఇలా సైడ్ కి స్లైడ్ అవుతుందే తప్ప ఇక్కడ ఈ మెటల్ అయానికి ఎలక్ట్రానిక్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి బాండ్స్ అనేది బ్రేక్ కాదు. కాబట్టి మెటల్స్ మనం ఈజీగా మనము we can make into sheets. And ductility. What is ductility? In this picture you can see, take a metal. Okay, ఒక మెటల్ తీసుకొని దానిపైకి మనం కనుక ప్రెషర్ కనుక అప్లై చేస్తే యూ కెన్ డ్రా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వైర్. ఈ విధంగా మనం కాపర్ తీసుకొని కాపర్ వైర్స్ కానీ అల్యూమినియం వైర్స్ కానీ ఈవెన్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ తయారు చేయాలంటే గోల్డ్ వైర్స్ కూడా ఈ విధంగా తయారు చేస్తాం. కాబట్టి దెన్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ డక్టిలిటీ? డక్టిలిటీ మీన్స్ డ్రాయింగ్ ఇంటూ వైర్స్. మేలిబిలిటీ అంటే మేకింగ్ ఇంటూ షీట్స్ గా మార్చడం. డక్టిలిటీ మీన్స్ డ్రాయింగ్ ఇంటూ వైర్స్ అన్నమాట. డక్టిలిటీ మీన్స్ డ్రాయింగ్ ఇంటూ వైర్స్. But what is the reason for ductility? What is the reason for ductility?
వాట్ ఇస్ రీజన్ ఫర్ డక్టివిటీ? డక్టివిటీకి రీజన్ ఏంటి అంటే ఇది అది కూడా సేమ్ ఇందాక మీకు చెప్పినట్టే నాన్ డైరెక్షనల్ నేచర్ ఆఫ్ మెటాలిక్ బాండ్. మెటాలిక్ బాండ్ అనేది డైరెక్షన్ ఉండదు. అండ్ ప్రతి మెటల్ ఆటమ్ అన్ని డైరెక్షన్స్ లోని ఎలక్ట్రాన్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని డైరెక్షన్స్ లోని మెటాలిక్ బాండ్స్ ఏర్పరుస్తుంది. కాబట్టి ఒక సైడ్ దాని ప్రెషర్ పెట్టి దాని షేప్ మార్చగలిగితే ఆటోమేటిక్ ఇంకొక సైడ్కి వెళ్ళి ఆటోమేటిక్ బాండ్స్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సింపుల్ వర్డ్ కెన్ సే ద నాన్ డైరెక్షనల్ నేచర్ ఆఫ్ మెటాలిక్ బాండ్స్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది మేలబిలిటీ యాజ్ వెల్ as డక్టివిటీ. అదే థర్మల్ కండక్టివిటీ, ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ సింగిల్ వర్డ్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్. ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది హై థర్మల్ కండక్టివిటీ అండ్ హై మేలబిలిటీ. అండ్ నాన్ డైరెక్షనల్ నేచర్ ఆఫ్ ది మెటాలిక్ బాండ్ is responsible for the malleability phenomena and as well as ductility phenomena. Then luster. Luster means metals have shiny appearance. Metals అని చాలా వరకు మెరుస్తూ ఉంటుంది. ఫ్రెష్ మెటల్ కట్ చేసినప్పుడు చాలా బాగా మెరుస్తూ ఉంటుంది అనమాట. వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఇప్పుడు చూడండి, మీకు అల్యూమినియం కావచ్చు, ఐరన్ కావచ్చు, కాల్షియం, సోడియం ఏదైనా సరే ఫ్రెష్ గా ప్లాటినం, యూ కెన్ సీ ప్లాటినం అండ్ గోల్డ్, దిస్ ఇస్ magnesium and this is iron, you can see this is potassium, okay, potassium, this is aluminum. All the metals generally they show luster. Okay, then what is the reason for its property? And when light falls on the metal surface, ఒక metal surface పై లైట్ కనుక పడినప్పుడు ఆ metal surface లో ఉన్నటువంటి ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏం చెప్పారు కదా, మొబైల్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఆ డీలోకలైజ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్పారు కదా, that electrons will absorb the light and they will be get excited. అంటే ఫ్రమ్ గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పుడైతే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్తుందో ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ నుంచి వన్స్ అగైన్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ బ్యాక్ టు గ్రౌండ్ స్టేట్. అలా వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ ఎమిట్ దట్ లైట్. ఎమిట్ ఆ ఎనర్జీని ఇచ్చేస్తుంది, లైట్ ఫామ్ ని ఇచ్చేస్తుంది అనమాట. ఆ లైటే నీకు కాంతి రూపంలో కనపడుతుంది. వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఏదైనా ఒక మెటల్ సర్ఫేస్ పైకి లైట్ పడినప్పుడు, సమ్ లైట్ ఏదో ఒక లైట్ పడినప్పుడు ఎనర్జీ కొంచెం తీసుకున్నప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది లైట్ అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఓకే గ్రౌండ్ స్టేట్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్తుంది. ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళిన తర్వాత అది అన్స్టేబుల్ కాబట్టి మళ్ళీ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్ కి వస్తుంది, రిటర్న్ వస్తుంది. అలా వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ ఎమిట్ లైట్ ఇన్ ది విజిబుల్ రీజియన్. విజిబుల్ రీజియన్ అంటే మనకు 400 నుంచి 800 నానోమీటర్స్ వేవ్ లెంత్ లో మనకు లైట్ ని వెనక్కి ఇచ్చేస్తుంది. కాబట్టి మనకు ఈ లెక్చర్ అనేది కనపడుతుంది, కాంతి కనపడుతుంది. లాస్ట్ హార్డ్నెస్, ఇందాక మీకు చెప్పాను. హార్డ్నెస్, ఒక మెటల్ అయాన్ ఎంత హార్డ్ గా ఉంటుంది అనేది దేనిపైన ఆధారపడుతుంది? 2 ఫ్యాక్టర్స్ అని చెప్పాను. 1 సైజ్ ఆఫ్ మెటల్ అయాన్, ఇంకోటి నంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే దాని హార్డ్నెస్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. సైజ్ ఆఫ్ మెటల్ అయాన్ ఎంత తక్కువ ఉంటే దాని హార్డ్నెస్ కూడా అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, సోడియం పొటాషియం తీసుకుంటే పొటాషియం అనేది చాలా సాఫ్ట్ వెన్ కంపేర్డ్ టు సోడియం. ఎందుకు అంటే చూడండి, వాట్ ఇస్ ద రీజన్? Potassium is bigger when compared to sodium. Both comes under the first group elements: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Group 1 starts with hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. సోడియం కింద మనకు పొటాషియం ఉంది. సోడియం కంటే పొటాషియం సైజ్ ఎక్కువ కాబట్టి, సైజ్ ఎక్కువ కాబట్టి మనకు ఆటోమేటిక్ గా మెటాలిక్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది వీక్ అవుతుంది. మెటాలిక్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ వీక్ అయినప్పుడు దాని హార్డ్నెస్ తగ్గిపోతుంది. దట్స్ వై potassium is softer than sodium. Even sodium is softer than copper. మరి సోడియం తీసుకుంటే మన ల్యాబ్ లో కూడా వాడతాము, ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాక్టికల్స్ మనం వాడతాము. సోడియం ని నైఫ్ తో కట్ చేసుకోవచ్చు, చిన్న ముక్కలు చేసుకోవచ్చు. కానీ కాపర్ ని నైఫ్ తో కట్ చేయగలమంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఎందుకు అంటే సోడియం is సాఫ్ట్ మెటల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 valence electron. ఒక వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రానే ఉంది సోడియం దగ్గర. సోడియం ఒక ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే పోగొట్టుకుని Na+ అవుతుంది. కానీ కాపర్ హ్యాస్ 9 outer electrons. 9 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నమాట కాపర్ దగ్గర. మీరు చూడండి, కాపర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ 4s1 3d10. 4s1 3d10 అంటే నంబర్ ఆఫ్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది మనకి ఎక్కువ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ ది మోర్ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ ది కాపర్. అండ్ ఈవెన్ డెన్సిటీ విషయానికి వస్తే డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్ ఫర్ మెటల్స్ వెన్ కంపేర్డ్ టు నాన్ మెటల్స్. నాన్ మెటల్స్ అనేది డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ టు మెటల్స్. ద రీజన్ ఏంటి అంటే నాన్ మెటల్స్ ఈ విధంగా ర్యాండమ్ ప్యాకింగ్ ఉంటుంది, ఎట్లంటే అట్లా ప్యాకింగ్ ఉంటుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెటల్స్ విల్ హ్యావ్ రెగ్యులర్ ప్యాకింగ్. ఇందాక మీకు చెప్పాను, ప్రతి యూనిట్ సెల్ లో కూడా ఏదర్ బాడీ సెంటర్ క్యూబిక్ కావచ్చు, ఫేస్ సెంటర్ క్యూబిక్ కావచ్చు, సింగిల్ క్యూబిక్ కావచ్చు, ఆల్ ద మెటల్ ఐటమ్స్ ఆర్ ప్యాక్డ్ ఇన్ ఏ రెగ్యులర్ మేనర్. అంటే పర్టికులర్ సీక్వెన్స్ లో మాత్రమే ప్యాకింగ్ జరుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి మెటల్స్ అనేది జనరల్ గా డెన్సిటీ అంటే సాంద్రత అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే నాన్ మెటల్స్ కి జనరల్ గా డెన్సిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. గో ఫర్ సల్ఫర్ కావచ్చు, ఆక్సైడ్ కావచ్చు, నైట్రోజన్ కావచ్చు, ఫాస్ఫరస్ కావచ్చు, ఇవన్నీ నాన్ మెటల్స్.
నాన్ మెటల్స్ లో ర్యాండమ్ ప్యాకింగ్ ఉంటుంది. ఎట్లంటే ప్యాకింగ్ ఉంటుంది, కరెక్ట్ గా ప్యాకింగ్ ఉండదు. ప్యాకింగ్ కరెక్ట్ గా లేకపోవడం వల్ల మీకు ఇప్పుడు చూడండి, ప్యాకింగ్ లేకపోవడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఖాళీలు ఉన్నాయి చూడండి, ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఈ ఖాళీలు ఎప్పుడైతే ఏర్పడుతుందో, వాయిడ్స్ ఏర్పడుతుందో ఆటోమేటికల్లీ డెన్సిటీ డిక్రీజెస్. డెన్సిటీ డిక్రీజ్. మన స్పాంజ్ కూడా చూడండి ఎందుకు లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది, డెన్సిటీ చాలా తక్కువ. ఎందుకంటే లోపల మొత్తం గ్యాప్స్ ఉంటాయి, ఎయిర్ గ్యాప్స్ ఉంటాయి స్పాంజ్, కాబట్టి దాని డెన్సిటీ తక్కువ. ఆ విధంగా నాన్ మెటల్స్ లో కూడా ఆటమ్స్ అరేంజ్మెంట్స్ మధ్యలో మనకి గ్యాప్స్ ఉండడం వల్ల దాని డెన్సిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. దిస్ ఈస్ హ్యావింగ్ లో డెన్సిటీ అండ్ మెటల్స్ రెగ్యులర్ ఫామ్ లో అరేంజ్ అయ్యింది కాబట్టి దే హ్యావ్ హై డెన్సిటీస్. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్ అబౌట్ మెటల్స్. ఇందాక మీకు చెప్పాను. కండక్టివిటీ ఆర్డర్ విషయానికి వస్తే సిల్వర్ ఇస్ ఫస్ట్, కాపర్ ఇస్ నెక్స్ట్, గోల్డ్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఇస్ అల్యూమినియం. ఓకే, మెటల్స్ లో హైయెస్ట్ డక్టిలిటీ ప్రదర్శించేటువంటి ఎలిమెంట్ మెటల్ ఏంటి అంటే ప్లాటినం. ద మెటల్ విత్ హైయెస్ట్ మేలియబిలిటీ, అంటే దేని సులభంగా షీట్ లాగా మార్చచ్చు అంటే గోల్డ్, దేని సులభంగా వైర్ లాగా మార్చచ్చు అనుకుంటే ప్లాటినం. ఓకే, లైటెస్ట్ మెటల్ ఏంటి అంటే లిథియం. హెవియెస్ట్ మెటల్ ఏంటి అంటే ఆస్మియం. చూడండి, ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ఆస్మియం ఇస్ అరౌండ్ 22.59 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. ఓకే, స్ట్రాంగెస్ట్ న్యాచురల్ అకరింగ్ మెటల్ ఏంటి అంటే టంగ్స్టన్, చాలా స్ట్రాంగ్ అనమాట ఇది. అండ్ హార్డెస్ట్ మెటల్ ఈస్ క్రోమియం. అండ్ కాయినేజ్ మెటల్స్ అంటే ఏంటంటారు అంటే గోల్డ్, సిల్వర్, కాపర్ ని మనము కాయినేజ్ మెటల్స్ అంటాము. మరి నోబుల్ మెటల్స్ అంటే ఏంటంటారు అంటే గోల్డ్, సిల్వర్, ప్లాటినం ని మనము నోబుల్ మెటల్స్ అంటాం. ఎందుకంటే అవి ఈవెన్ సమ్ యాసిడ్స్ తో కూడా రియాక్ట్ కాదు. గోల్డ్, సిల్వర్, కాపర్ అనేది కాయినేజ్ మెటల్స్ అనేది ఎందుకన్నామంటే కాయిన్స్, గోల్డ్ కాయిన్ ఒకప్పుడు కాయిన్స్ గా వాడేవాళ్ళు అనమాట, నాణ్యాలు తయారు చేయడంలో వాడేవాళ్ళు అనమాట. నోబుల్ మెటల్స్ అని ఎందుకు అన్నారు? నోబుల్ గ్యాసెస్ లాగంటే నోబుల్ గ్యాసెస్ ఏ విధంగా అయితే వేరే ఆటమ్స్ చర్యలో పాల్గొనదో అదే విధంగా ఈ గోల్డ్, సిల్వర్, ప్లాటినం అనేది మోస్ట్ ఆఫ్ ది రియేజెంట్స్ లైక్ యాసిడ్స్ తో కావచ్చు, బేసిస్ తో కావచ్చు చర్యలు జరపనమాట. దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ as noble metals. And this is the question time. I'll ask which of the following models can describe the valence electrons of the metals. Metals లో valence electrons ఏ ఫామ్ లో అరేంజ్ అయి ఉంటుంది? ఆప్షన్ ఏ బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబ్, option B octet of electrons, option C a rigid array of electrons, option D a sea of electrons. Anybody answer the question? Which of the following models can describe the valence electrons of metal? Body centered cube, octet of electrons, rigid array of electrons, a sea of electrons. What is the answer? Answer cheppandi evaraina. What is the answer? And the answer is sea of electrons. Then what is ductility? Ductility ante enti? What is ductility? What is ductility? Ductility is making into sheets or drying into wires or shining property or conduction of heat and electricity. What is the answer? Ductility means drawing into wires. Malleability means making into sheets. Okay, thank you for your kind attention. Let us revise it once again and we'll have a discussion. We'll have discussion on this topic. We'll discuss one by one in detail if you are having any doubts in these slides. If you are having any doubts, we can discuss one by one. If you have any doubts unte ganaka nenu cheppina topics you can ask one by one. We will discuss for some time. Sir, good afternoon, sir. Tell me, what is your question? What is your question? Sir, good afternoon, sir. Suresh, tell me, what is your question? Sir, ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లో ఇది అమార్ఫస్ మెటల్ అని ఉంటుంది కదా సార్, అమార్ఫస్ మెటల్ అంటే సార్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ లో అమార్ఫస్ మెటల్ యూజ్ చేస్తారు కదా సార్, అది ఎలా యూజ్ చేస్తారు సార్? Transformer is different. In transformer parts I am taking. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తయారైన పార్ట్స్ అనేది మనము
మెటల్ తో తయారు చేస్తారు. మెటల్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ నీకు తెలియాలంటే యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ మాలిక్యులర్ లెవెల్. మాలిక్యులర్ లెవెల్లో మీరు స్టడీ చేసినప్పుడు మెటల్ కి క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్ ఉందని చెప్తారు అనమాట. క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మెటల్ ఎలా తెలుస్తుందంటే బై యూజింగ్ సమ్ స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ టెక్నిక్స్ నోన్ యాజ్ XRD. ఓకే, ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ ఇటువంటి టెక్నిక్స్ చేసి ఏదైనా ఒక మెటీరియల్ అది క్రిస్టల్ అయినా అమార్ఫస్ అని డిసైడ్ చేస్తారు. అందుకని ఫిజికల్ గా చూసి చెప్పడం కష్టం అన్నమాట. కొన్ని చెప్పొచ్చు కానీ కొన్ని వాటికి చెప్పలేము. కానీ ఇన్ డీటెయిల్ గా బై యూజింగ్ దిస్ XRD టెక్నిక్ వీ కెన్ స్టడీ ది క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్. అలా చెప్తారు, అలా చెప్పాలి. అంతేగాని చూసిన వెంటనే చెప్పేదానికి లేదు. ఓకే సార్. Okay, few more. If you are, let us discuss with few more students who are interested to discuss about the present topic. సార్ బాలాజీ సార్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయింది, వెళ్తున్నాం సార్ అందరూ. Okay, okay, okay.